Okay, we will start today's session. Good morning, ma'am. Good morning, Sri Lakshmi. Good morning, ma'am. So, may I know who have attended on Saturday for the Viva session? I don't know, ma'am. What about Durga Bhavani? I don't know, ma'am. GSC Boys Palakollu? GJC Boys Palakollu. Once all of you turn on your webcams. Turn on your webcams. మీ కెమెరాస్ ఆన్ చేయండి. అమ్మ మీకు సాటర్డే వైవా సెషన్ ఉంది అని తెలీదా? Friday I have intimated that you have an assessment. Yes, Friday ఏం చెప్పాను, అసెస్మెంట్ ఉండొచ్చు అని చెప్పాను. Yes or no? Can you hear my voice? But Saturday, instead of assessment, Viva session is conducted. Viva session conduct చేశారు. మీరు ఎవరు జాయిన్ అవ్వలేదు. Why? May I know the reason why you didn't join for the Viva session? Then Saturday రోజు మీరు సెషన్ కి అటెండ్ అవ్వలేదా? Any one of you please unmute yourself and say, Saturday session కి అటెండ్ అయ్యారా అవ్వలేదా? K. Sunita from Nedavolu. GJC Boys Palakollu. Yes, unmute yourself. Unmute చేసుకోండి ఒకసారి. Turn on your webcams, each and everyone. Please make it fast. Mahesh. Durga Bhavani 1.5 hours వెయిట్ చేసాం మ్యామ్ క్లాస్ ఓపెన్ చేసి. అవ్వలేదు మ్యామ్. Saturday you have connected with using the same link. రోజు ఏ లింక్ లో కనెక్ట్ అవుతున్నారో ఆ లింక్ యూస్ చేసి కనెక్ట్ అయ్యారా మీరు? So you don't know about the new link. Am I right? Yes. So do you know, I want to ask one question. Do you know who is the spokespersons in your college? ఒక్కొక్క కాలేజ్ లో ఇన్ యువర్ కాలేజ్ ఎవ్రీ కాలేజ్ వన్ స్పాక్ పర్సన్ అంటే సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ పర్సన్ ఉన్నారు మీకు కాంటాక్ట్ పర్సన్. We will pass the information to that particular spock person. Do you know who is your spokes? తెలుసా మీకు మీ స్పాక్ ఎవరో? అందరికి So already we got the information on Friday. ఫ్రైడే రోజు సార్ స్పాక్స్ గ్రూప్ లో ఒక లింక్ పోస్ట్ చేశారు. మరి మీ స్పాక్స్ మీకు చెప్పలేదా? They didn't inform you.
Amma, once I want to make it clear, assessments unte you are going to write in the same session, same link lone meer assessment rastaru. But coming to the viva ko vachesariki we will combine the sessions, okay na? And Saturday batch 1, 5 and 7, these 3 batches combined, we combine those 3 batches. And from batch 7 I didn't see anyone participated in the viva session. మీ అందరికీ మంది బ్యాచ్ 7 అని తెలుసా? You are attending the classes in batch 7. Yes, ma'am. Do you know which batch you belong to? So this is batch 7. Okay na? మీరు batch 7 లో classes attend అవుతున్నారు. And I am Anuradha, communicative English trainer. Okay na? ఎందుకు why I am again introducing my name means in the last Saturday session lo చాలా మంది పిల్లలు we don't know we are from which batch. మేము ఏ బ్యాచ్ లో క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నామో తెలియదు మేడం అన్నారు చాలా మంది. ఓకేనా? అట్లీస్ట్ we ask the name of the trainer who is teaching classes ఎవరు చెప్తున్నారు? So today Angel, I'm unable to see Angel and Satvik also. They said they will read the news in English today. So can any one of you in your colleges, do you have English newspaper? మీ colleges లో ఎవరి కాలేజ్ లో English newspaper ఉందా? Just show me thumbs up on your videos. Turn on your cameras. Camera turn on చేయండి. Just show me thumbs up those who have English newspaper in your college. మీ కాలేజ్ లో English newspaper ఉంది అన్న వాళ్ళు just show me thumbs up, raise your hand. At least do you have Telugu newspaper? Telugu newspaper ఉందా పోనీ? Ma please respond. అసలు మీ కాలేజ్ లో ఏ న్యూస్ పేపర్ లేదా? Can you hear my voice? నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Then why you are not responding? At least in Telugu newspaper unda. I'm asking, do you have a Telugu newspaper in your college? No, ma'am. So as I said, Telugu news. yes, and tomorrow you have to read. You are going to read a news. Okay na? Okay, okay, ma'am. And in the class, simply in the exam, viva, in the last viva, so many of that said session. So we are discussing about nouns. Am I right? In the last class, we have discussed about types of nouns. Have you remembered? Gurtunda everkaina? Yes, ma'am. So what is a noun? What is a noun? What is a noun అని అడిగాను నేను. Naming. You Name. have to say in the form of a sentence కదా, సెంటెన్స్ లా చెప్పండి. వైవాలో ఇలాగే అడుగుతారు.
ఏమడుగుతాం వాట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ వి ఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ లో ఏం డిస్కస్ చేశారు ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ఎ నౌన్ నౌన్ గురించి చెప్పారు అనుకోండి వాట్ ఈస్ ఎ నౌన్ అంటారు సింప్లీ విల్ సే నేమింగ్ వర్డా Names. Indicate the names. సో ద వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ ద నేమ్ అని చెప్పాలి ఓకేనా ద వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ప్లేస్ థింగ్ ఫీలింగ్స్ ఓకేనా కెన్ ఎనీవన్ ఆఫ్ యు సే నౌ వాట్ ఈస్ ఎ నౌన్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరైనా నౌన్ అంటే ఐ వాంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్ Please at least respond in the chat box. What is a noun? Noun is used to name of the person. Yes. GJC boys palakul. Noun is used in name of the person. Noun are used. Name of the person, place, thing, action, or Okay. quality. So nouns are words which are used to indicate the name of a person, place, animal, or things, or Yes. feelings also. Okay. Yes, Very ma'am. good. అమ్మ అక్కడ జీజేసి బాయ్స్ పాలకొల్లు అని ఉంది మీరు గర్ల్స్ ఉన్నారు Okay. How many types of nouns we have discussed in the last class? How many types of nouns we have discussed in the last class? 4. Four. Yes. What are those? Common noun, countable noun, collective noun, abstract noun. Common noun, Countable noun, collective noun, abstract noun. so in the I didn't discuss about a countable. Countable గురించి చెప్పలేదు నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో కామన్ నౌన్ ప్రాపర్ నౌన్ కలెక్టివ్ నౌన్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ ఓకేనా సో నౌ వాట్ ఈస్ ఏ కామన్ నౌన్ అంటే ఏంటి కమన్ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ వాట్ ఈస్ ఏ కామన్ నౌన్ A proper noun is name of a particular. Proper noun is nothing, a noun which names a particular person, place or thing. Can you give an example? What is a proper noun? A noun which names a particular person, place, animal or thing. Okay, ఒక particular గా ఒక పర్సన్ గురించి కానీ ప్లేస్ గురించి కానీ యానిమల్ కానీ థింగ్ కానీ చెప్తే మనం దాన్ని ప్రాపర్ నౌన్ అంటాం ఓకేనా అండ్ ప్రాపర్ నౌన్స్ కి ఎప్పుడు ఐ సెడ్ వన్ క్లూ చెప్పాను ఏంటది వాట్ ఈస్ దట్ క్లూ ప్రాపర్ నౌన్స్ హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై proper noun starts with a capital letter okay na proper noun starts with a capital letter then what is a common noun ante enti A kind of or class of thing. the noun which does not point out any person పర్టికులర్ గా ఒక పర్సన్ ని గానీ ప్లేస్ ని గానీ పాయింట్ అవుట్ చేయకుండా ద వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ జనరల్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి కామన్ నౌన్ ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్ బాయ్స్ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే నౌ వాట్ ఆర్ కలెక్టివ్ నౌన్స్ They are the groups of the same class. same class okay collective noun is the name of a collection of the same class when we take it together whether persons or place or thing ఏదైనా ఒక group ని మనం we will call it as a collective noun so what is an abstract noun abstract noun They are the names of quality. Abstract noun is the name of some state, quality, feeling or idea
Okay na? So abstract nouns we can only think or feel, but we cannot touch, see. అర్థమవుతుందా? abstract nouns ని మనము ఫీల్ అవ్వగలం, we cannot touch those, we cannot see. మనం వాటిని టచ్ చేయలేము, వాటిని మనము చూడలేము. ఓకేనా? we can only feel. Can you give an example for abstract nouns? Belief, love, Love, Yes, happiness, belief, love, honesty, feelings, kindness, feelings. Feelings అంటే name one feeling. all feelings not touch that. Now you said belief, ఇవన్నీ కూడా ఫీలింగ్సే కదా, మన నమ్మకం, ఇవన్నీ కూడా మనం we will feel, but we can't see, we can't touch. Okay? Touch, not touch. Yes, very good. GJC boys పాలకులు, very good. So now let's move to the noun in number. Okay na? So do you know singular and plural nouns? Singular and plural nouns. ఎప్పుడైనా విన్నారా? What is a singular noun? Singular noun అంటే ఏంటి? What is this singular noun? Singular noun అంటే ఏంటమ్మా? So for example, I am showing one thing. What is this? pen, Pen. Now what are these? pen, ఇప్పుడు అమ్మా, your voice is not audible. చూడండి, Pens, పక్కన madam. చెక్ చేసుకోండి. Pens. ఓకేనా? If I show only one, it is a pen. one, If I show more than one, it is a Singular noun. it is a singular. A noun is said to be singular when it refers to a one person. ఓకేనా? ఒక నౌన్ ని మనం సింగులర్ అని ఎప్పుడు అంటాము? A noun is said to be Single గా singular ఉన్నప్పుడు. when it refers to a one person, one place, one thing. ఓకేనా? A noun is said to be plural when it refers to more than one person. Am I clear? Please be in mute, Chinni. Clear? Singular noun అంటే మీ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాలి? What is a singular noun? So a noun is said to be singular when it refers to only one person or one place, one thing. A noun singular ఎప్పుడైతే, a noun is said to be plural అంటే more than one when it refers to a more than one person, one more than one place, more than one thing. ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ప్లూరల్ అంటాము, ఒకటే ఉంటే సింగులర్ అంటాము. సో we will call it as pen. ఓకేనా? దీన్ని పెన్ అన్నాము, దీన్ని Pens. pens. So singular pen ki you added the letter S. Yes. If you add the letter S, it becomes a plural అయ్యింది. Am I right? Plural. Yes, So, ma'am. to convert the singular nouns into plural nouns, singular nouns ni plural nouns కింద convert చేయాలంటే, for the most of the nouns we will add S at the end. But And there are some rules to convert the singular noun into plural noun. Singular noun ni plural noun కింద convert చేయడానికి కొన్ని rules ఉన్నాయి. ఓకేనా? So what are those? Let's see in today's session. Through an activity we will. Is my screen visible? So through activity we will learn the singular and plural nouns. Okay na? So what is a singular noun?
Meanwhile, you say what is the singular noun? Singular noun అంటే ఏంటి చెప్పండి? A noun is said to be a Yes, A very noun good, is Amma. said to be singular when it refers to one person. Yes, K. Sunita, MRGC Nedavolu. Very good. A noun is said to be singular when it refers to a one person, one place, one thing. What is a plural noun? A noun is said to be plural when it refers to a one more person. More than, okay na? More than one person or thing. Let's see. Oh, okay. Now you have to match singulars with the plurals. Okay. Can you speak in Telugu? May I know who is this? So చూడండి ఇక్కడ బన్నీ ఉంది. What is the first picture? Bunny. B-U-N-N-Y. Yes. So here I matched this bunny with bunnies. So once check the spelling. Spelling check చేయండి. Yes. Last లో ఇక్కడ you have a Y. Last లో ఏముంది ఇక్కడ? Y ఉంది. So if any words ends with a Y తో end అవుతే at the end of the word you have to use IES. ఓకేనా? Y ని రిమూవ్ చేసి Y ని తీసేసి IES రాయాలి. ఓకేనా? The second picture here TOY toy. It is a singular. Twice. Toys. TOYS. Yes. Any doubt? ఏదైనా డౌట్ వచ్చిందా ఇక్కడ మీకు? Yes, ma'am. ఏంటి? What is your doubt? అక్కడ y వచ్చినప్పుడు రిమూవ్ చేసి IES పెట్టమన్నారు మ్యామ్. ఇక్కడ Yes. s వచ్చింది. So listen, very good. So ఇక్కడ y కి before there is a consonant letter. మనం ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ చెప్పుకున్నప్పుడు ఓవెల్స్ కాన్సనెంట్స్ చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా? ఓవెల్స్ చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ఓవెల్స్? AEIOU మ్యామ్. AEIOU. సో బన్నీలో y కి బిఫోర్ ఓవెల్ లెటర్ ఉందా, కాన్సనెంట్ లెటర్ ఉందా? కాన్సోనెంట్ లెటర్ ఉంది మ్యామ్. కమింగ్ టు టాయ్, ఓవెల్ లెటర్ మ్యామ్. ఓకేనా? కాన్సోనెంట్ లెటర్ ఉంటే y కి బిఫోర్ కాన్సోనెంట్ లెటర్ ఉంటేనే యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ y అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ y యూ హ్యావ్ టు యాడ్ IES. ఓకేనా? y కి బిఫోర్ ఓవెల్ లెటర్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఓన్లీ s టు మేక్ ఇట్ ప్లూరల్. క్లియర్? Yes, ma'am. So like in the same way pony, ponies. చూడండి y కి బిఫోర్ కాన్సోనెంట్ లెటర్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, coming to this side. Boy, Boys. boys. Monkey, Monkeys. Story. Stories. Now this is one rule. అర్థమైందమ్మా? ఒక రూల్ ఇది. Yes, అంటే ma'am. ఒక వర్డ్ y తో ఎండ్ అవుతాయి. ఓకేనా? బిఫోర్ ఆ y కి బిఫోర్ అమ్మ చెప్తున్నా, ఆడిబుల్ వినిపిస్తుందా? Yes. ఎనీ వర్డ్ ఎండ్స్ విత్ ఎ y. ఏదైనా ఒక వర్డ్ y తో ఎండ్ అయ్యి ఆ y కి బిఫోర్ కాన్సోనెంట్ లెటర్ ఉంటే you have to remove that y and add IES for that particular word to make it plural. ఆ వర్డ్ ని మనం ప్లూరల్ చేయాలి అంటే y ని రిమూవ్ చేసి y ప్లేస్ లో IES యాడ్ చేయాలి. IES. ఓకేనా? అదే ఏదైనా ఒక వర్డ్ y తో ఎండ్ అయ్యి y కి బిఫోర్ ఓవెల్ లెటర్ ఉంటే you have to add only s to make it plural. s యాడ్ చేస్తే ప్లూరల్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించాను. క్లియర్? Yes, ma'am. Okay then. What is this? ఇదేంటి? ఫిష్. సో FISH దేంతో ఎండ్ అయింది లాస్ట్ లో? సో వాట్ ఈస్ ద ప్లూరల్? ప్లూరల్ ఏమి ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను ఫిష్ కి? ఫిషెస్. అంటే ఇప్పుడు ఒక వర్డ్ SH తో ఎండ్ అవుతే ఏం రాయాలి?
లాస్ట్ లో ఏం యాడ్ చేయాలి? Yes. Yes. చూడండి BRUSH. Brush. అమ్మ ప్లీజ్ బీ ఇన్ మ్యూట్. ఫోన్ ఎవరిది? సౌండ్ పెట్టాను. ఓరొచ్చాను సౌండ్ పెడతాను. ఎస్ చెర్రీ బీ ఇన్ మ్యూట్. స్వర్ణలత గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ ఫర్ గర్ల్స్ స్వర్ణలత. Srilakshmi, please be in mute. Amma, if you want to speak anything, please unmute yourself. మీరు ఏదైనా మాట్లాడాలి అనుకుంటే అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడి వెంటనే be in mute. Otherwise, it creates a lot of disturbance. Okay, na? Next, coming to the second example. Okay, ma'am. Brush, BRUSH. Okay, na? Yes, make the matching for this. Brushes. So here చూడండి fox, FOX fox. X తో end అయినా సరే you have to add ES. Any word ends with a SH or X. ఓకేనా? ఇంకా ఉన్నాయి చూడండి. Wait a minute. SH, X. Here you see bunch, BUNCH. Box. Boxes. Glass. Glasses. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ రూల్ అర్థమైంది మీకు? ఏదైనా ఒక వర్డ్ SH, X, CH, And say yes. చెప్పండి ఏ వర్డ్స్ కి ES యాడ్ చేస్తాం మనం? Yes, yes, యాడ్ చేస్తాం. నౌన్ ఎండింగ్ ఇన్ ఏ హిస్సింగ్ సౌండ్. హిస్సింగ్ సౌండ్ అంటాం చూడండి. మన ఆ నౌన్ ని మనం ప్రొనౌన్స్ చేసినప్పుడు హిస్ అనే సౌండ్ వస్తుంది. ఫిష్. ఓకేనా? ఫాక్స్. అలాంటి వర్డ్స్ కి మనం విల్ యాడ్ ES. రాహుల్ clear children? Yes, ma'am. Nouns ending with the letters SH, X, CH, SS. You have to add ES to make it plural. వాటికి ES యాడ్ చేయాలి plural అవ్వడానికి. Clear? Next. Next చూడండి. కప్, కార్, కార్స్, బాల్, బాల్. ఓకేనా? మోస్ట్ నౌన్స్ లాస్ట్ లో మనం S యాడ్ చేస్తే ప్లూరల్ అయిపోతుంది చాలా నౌన్స్ కి. కొన్ని నౌన్స్ ఎక్సెప్షన్ ఉంది. సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఎక్సెప్షన్స్? ఏ నౌన్స్ కి అయితే మనం S యాడ్ చేయమో ఆ నౌన్స్ ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకేనా? ఇవన్నీ కూడా రాహుల్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? రాహుల్ అండ్ బ్యాచ్. మేడం యాక్చువల్లీ మాకు రావట్లేదు. అమ్మ కొద్దిసేపు నేను మీ అందరినీ మ్యూట్ లో పెట్టేశాను. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పీక్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ ఎనీ డౌట్, ప్లీజ్ చాట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా ఏదైనా ఉన్నా చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్పూన్, స్పూన్స్. ఓకే? డోర్, డోర్స్. క్లాక్, క్లాక్స్. యాజ్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ చాలా నౌన్స్ S యాడ్ చేస్తే ప్లూరల్ అవుతాయని చెప్పాను. ఓకేనా? So next move to the activity 2. Multiple choice. Which two words correctly complete this sentences? We bought a pair of dash and some at the yard sale. Cheppandi.
అమ్మ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్. ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, స్లైడ్స్ అన్ని స్క్రోల్ చేస్తాను. యూ హ్యావ్ టు సే ద ఆన్సర్స్ ఫర్ మీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కరెక్ట్. సారీ, వన్ ఆఫ్ హర్ డాష్ ఈ స్టడీయింగ్ ఇన్ ద వైల్డ్. వన్ ఆఫ్ హర్, ఇక్కడ హాబీస్ అంటే మీరు ప్లూరల్ వర్డ్ కరెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేయాలి. హాబీ ఉంది, హాబీకి ఏ వర్డ్ అయితే ప్లూరల్ అవుతుంది, మంకీస్ కి మనం ఏ లెటర్ యాడ్ చేస్తే ప్లూరల్ అవుతుంది చూసి యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్. ఓకేనా? వన్ ఆఫ్ హర్ డాష్ ఈ స్టడీయింగ్ ఇన్ ద వైల్డ్. Please write your answers in your notebook at the end of the session. I will stop the share screening and then I will ask. Okay, na? Next, a team of dash pulled a wagon with 3 inside. Take the screenshot. I am going to ask you now. You have to say with the reason. Next, near the campsite, they saw 2 dash and several dash. Near the campsite, they saw 2 and several dash. Take the screenshot. Okay, now. Okay, are you ready to answer? I will give access for you to unmute. Okay, now you unmute yourself and say what is the answer. ఇప్పుడు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి what is the answer. So coming to the one of her dash is studying in the wild. Which option is correct option? Hobbies. Can you say the spelling? What is the plural for hobby? Can anyone of you say? Hobbies, ma'am. Spelling. HOBBIES, ma'am. So what is the plural for monkeys? MONKEYS, ma'am. Okay, then option C is correct then. Am I right? Yes, ma'am. Next, a team of dash pulled a wagon. Ox. What is the plural for ox? OXES oxes. OX? Yes. Yes, oxes. ఇంకా Ma'am, oxen అనుకుంటున్నాను. ఒకసారి మీరు ఆన్సర్స్ చెప్పండి. Some of them said oxes కదా. Let them say. Next, what is the plural for woman? Women's. 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 Okay, listen, children. WOMEN. WOMEN. Yes, very good. So చూడండి, WOMAN, woman, singular. To make singular into plural, you have to say WOMEN. Okay. Yes, ma'am. Ox కి చూడండి ఎవరో OXES చెప్పారు. ఎందుకంటే నేను oxen, ma'am. X కి ES యాడ్ చేయాలని చెప్పాను కాబట్టి ఆక్సెస్ అని చెప్పారు కదా. బట్ ఇక్కడ ఆక్సెన్ ఇస్ ద ప్లూరల్ OXEN. Not OXES. ఓకేనా? What is the Singular is fox. yes? What is the Plural is చూడండి, what is the plural for deer? Deers, ma'am. deers. చూడండి, కొన్ని ఇంగ్లీష్ లో కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సింగులర్ సేమ్ వర్డ్ యూస్ చేస్తాము, ప్లూరల్ కి సేమ్ వర్డ్ యూస్ చేస్తాము. Deer కి deer, ma'am. డీర్ కి డీరే. ఓకేనా? Yes, ma'am. Moose కి MOOSE, ma'am. మూస్ కి Moose, ma'am. MOOSE. MOOSE. వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. Thank you. ఓకేనా? సో ఇంగ్లీష్ లో కొన్ని వర్డ్స్ అలా ఉంటాయి. క్లియర్? ప్లీజ్ బీ మ్యూట్ నాన్న, మ్యూట్ లో ఉండండి. సునీత,
ఫ్రమ్ నుడిదవోలు శ్రీలక్ష్మి. అర్థమైంది? ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పాను, ఏదైనా ఒక వర్డ్ నౌన్ ఎఫ్ తో గానీ ఎఫ్యూ తో గానీ ఎండ్ అవుతే యూ హావ్ టు చేంజ్ దెమ్ ఇంటూ ప్లూరల్ బై యాడింగ్ విఈఎస్. Okay, I will give an example. For example, LEAF, leaf. LEAF, leaf. దేంతో ఎండ్ అయింది ఆ వర్డ్? ఎఫ్ తోటి. చాట్ ఇన్ ద టైప్ బాక్స్. నేను మ్యూట్ చేసేస్తాను అందరినీ, టైప్ బాక్స్ లో చాట్ చేయండి. దేంతో ఎండ్ అయింది? LEAF, ఎఫ్. సో ఇప్పుడు ఎఫ్ తో ఎండ్ అయిన వర్డ్స్ కి యూ హ్యావ్ టు యాడ్ విఈఎస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎఫ్. ఎఫ్ ప్లేస్ లో విఈఎస్ యాడ్ చేయాలి. ఎస్ దుర్గా భవాని, LEAVES, లీవ్స్, కరెక్ట్. ఓకేనా? నా వన్ మోర్ వర్డ్, KNIFE. KNIFE, నైఫ్. దేంతో ఎండ్ అయింది? FU తో ఎండ్ అయింది. ద ప్లూరల్ ఈస్ KNIBES, నైఫ్స్. ఎస్ సునీత, దుర్గా భవాని, స్వరూప, వెరీ గుడ్. ఓకేనా? ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఎ నౌన్ ఎండ్స్ విత్ O, రూల్స్ రాసుకుంటున్నారా? O తో ఎండ్ అవుతే, ఇఫ్ ఎ నౌన్స్ ఎండ్స్ విత్ O, ఫార్మ్ దే ప్లూరల్ బై యాడింగ్ ES. ఏదైనా ఒక నౌన్ O తో ఎండ్ అవుతే దాన్ని మనం ప్లూరల్ కింద చేంజ్ చేయాలి అంటే ఎట్ ద ఎండ్ వి విల్ యాడ్ ES. ఓకేనా? క్లియర్? ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి, ఏదైనా ఒక నౌన్ O తో ఎండ్ అయ్యేది. ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. O తో ఎండ్ అయ్యేది. ఎస్ స్వర్ణలత, వెరీ గుడ్. మ్యాంగో, MANGO, మ్యాంగో. O తో ఎండ్ అయింది. సో దాన్ని మనం ప్లూరల్ కింద చేంజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ES యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? MOMANGOES. వెరీ గుడ్ సునీత. వెరీ గుడ్ సునీత ఫ్రమ్ నెడ్దవోలు. ఓకే, చూడండి ఇంకా కొన్ని నౌన్స్ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ లో. ఓకేనా? ఏ వర్డ్ ఎండ్ విత్ ఇంటర్నల్ ఓవెల్ అంటారు. ఇంటర్నల్ ఓవెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాన్ ఉంది, MAN. ఓకేనా? మిడిల్ లో ఏముంది? ఏ ఉంది కదా. ఓవెల్ చేంజ్ అవుతుంది. మ్యాన్ ని ప్లూరల్ చేయాలి అంటే మెన్ అంటాము. ఓకేనా? ఇంటర్నల్, ఇన్ అంటే లోపల. కొన్ని నౌన్స్ దాని ప్లూరల్స్ చేంజ్ అవుతాయి. ఎలా చేంజ్ అవుతాయి? బై చేంజింగ్ ద ఇంటర్నల్ ఓవెల్స్ ఆఫ్ ఎ నౌన్. ఆ వర్డ్ లో ఉండే ఇంటర్నల్, ఇన్ అంటే లోపల. అంటే MAN, మ్యాన్ ఉంది. మ్యాన్ లో ఏ అనేది మిడిల్ లో ఉంది, M కి N కి. ఓకేనా? ఆ ఓవెల్ ని చేంజ్ చేస్తాం మనం. ఏ అనేది ఓవెల్ లెటర్. ఓకేనా? మ్యాన్, MAN, మ్యాన్ ఈజ్ ఎ సింగులర్. టు కన్వర్ట్ ద మ్యాన్, MEN, మెన్. ఏ అనే ఓవెల్ ని ఈ కింద చేంజ్ చేసాం అక్కడ. ఓకేనా? ఇన్ ద సేమ్ వే ఉమెన్, ఉమెన్. అంతేగాని ఉమెన్స్ ప్లూరల్ కాదు. ఓకేనా? ఉమెన్. అలాగే ఇంతకు చెప్పుకున్నాం కదా, టూత్, TOOTH, టూత్. TEETH, టీత్. ఫూట్, FOOT, ఫూట్. చెప్పండి దీన్ని ప్లూరల్ చెప్పండి. ఫీట్. సునీత, వెరీ గుడ్. ఓకేనా? ఎస్, వెరీ గుడ్. కెన్ యూ సే ప్లూరల్ ఫర్ వాషర్ మ్యాన్? వాషర్ మ్యాన్. వాషర్ మ్యాన్ కి ప్లూరల్ ఫామ్ చెప్పండి ఎవరైనా. WASHER, వాషర్. MAN, మ్యాన్. మ్యాన్ అని మెన్ కింద ప్లూరల్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఎస్, పరిమళ, GSC గర్ల్స్. వాషర్ మ్యాన్, వెరీ గుడ్. MANE, MEN, ఇంటర్నల్ ఓవెల్. యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద ఇంటర్నల్ ఓవెల్. ఓకేనా? MEN కింద చేంజ్ చేయాలి. ఇంకా ఇంగ్లీష్ లో కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ వర్డ్స్ ఇట్ అపియర్స్ లైక్ ఏ ప్లూరల్ బట్ అది సింగులరే. ఓకేనా? సిజర్స్ అంటాం మనం. ఓకేనా? సిజర్స్. సిజర్స్ ఈజ్ ఏ ప్లూరల్ ఫామ్. వాటికి
సింగులర్ ఫామ్ అనేది ఉండదు ఓకేనా సిజర్స్ స్పెక్టకిల్స్ ఎందుకు సిజర్స్ లోనే వీ హావ్ 2 సైడ్స్ ఉంటాయి కదా సిజర్ కి ఓకేనా మనం చాలా మంది సిజర్ అంటాము సిజర్ ఇస్ అ రాంగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ సిజర్స్ సిజర్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ స్పెక్టకిల్స్ మనకి స్పెక్టకిల్స్ కి 2 గ్లాసెస్ ఉంటాయి కదా మనం మోర్ దెన్ 1 అంటే ప్లూరల్ అని చెప్పుకున్నాము సో స్పెక్టకిల్స్ వానికి సింగులర్ ఉండవు ప్లూరలే ఉంటుంది యూ హ్యావ్ టు ప్రొనౌన్స్ as స్పెక్టకిల్స్ సిజర్స్ ట్రోజర్స్ తెలుసా ట్రోజర్స్ అంటే షార్ట్స్ వేసుకుంటాం కదా ట్రోజర్స్ లైక్ దట్ ఓకే అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ కి ప్లూరల్ ఫామ్ ఉండదు లవ్ ఉంది లవ్స్ కాదు లవ్వే బ్యూటీ ఉంది బ్యూటీ యాంగర్ ఓకేనా క్లియర్ సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్ నౌన్స్ క్లియర్ చిల్డ్రన్ chat in the type box any doubts regarding this yes then we'll move for the next countable and uncountable nouns okay na in the word it is there countable word lone undi manaki countable ani enti countable sorry amma టైప్ చేయండి కౌంటబుల్ అన్నాను కౌంటబుల్ అంటే ఏంటి చెప్పండి టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ లోనే టైప్ చేయాలి కౌంట్ అంటే ఏంటి కౌంట్ అంటే ఏంటి ఐ విల్ గివ్ యాక్సెస్ ఫర్ యూ టు అన్మ్యూట్ ఓకేనా మీరు అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోకూడదు మరి ఎస్ ఇప్పుడు చెప్పండి లెక్కించడం మేడం లెక్క పెట్టడం ఓకేనా ఇన్ ద వర్డ్ ఇట్ ఈస్ ద కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటే కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఆర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ వీ కెన్ కౌంట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ నైతే ఏ నౌన్స్ నైతే మనం కౌంట్ చేయగలుగుతామో దాన్ని కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాం ఓకేనా క్లియర్ uncountable nouns are the names of things which we cannot count ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ ఉంది మిల్క్ ని కౌంట్ చేయగలరా చేయలేము ఎస్ సో అది దేని కిందకి వస్తుంది మిల్క్ మనం కౌంట్ చేయలేని వాటిని ఏమనాలి మహేష్ మురళీకృష్ణ ప్రాపర్ నౌన్ కాదు అన్కౌంటబుల్ మ్యామ్ as uncountable మనం కౌంట్ చేయగలిగే వాటిని కౌంటబుల్ అంటాము ద నౌన్స్ విచ్ వి కెనాట్ కౌంట్ ఓకేనా మహేష్ స్వరూప అమ్మ మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తే ఇదొక ప్రాబ్లం ఎరేజ్ అవుతుంది నాకు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని వై యు ఆర్ స్పీకింగ్ విత్ ద పర్సన్స్ బిసైడ్ యూ మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడితే ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ డిస్టర్బెన్స్ ఫర్ నౌ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఆర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ కౌంటబుల్ అంటే ఏంటి countable nouns are the names of objects that we can count okay na what is the definition of a countable nouns Names of object that we can count is called countable noun. that's very good can you give an example చెప్పండి మనం ఏదైతే కౌంట్ చేయగలుగుతామో అది ఎగ్జాంపుల్ పెన్సిల్ పెన్ బాయ్స్ ఓకేనా రాహుల్ ఎస్ నువ్వే వాట్ ఆర్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ వీడియో నేను పిలిచిన వెంటనే వీడియో ఆఫ్ చేయొద్దు మీరు డోంట్ టర్న్ ఆఫ్ యువర్ వీడియోస్ వాటర్ ఆయిల్ గివ్ డెఫినేషన్ ఫర్ ద అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఒకసారి డెఫినేషన్ చెప్పండి which are uncountable they are called uncountable nouns. Uncountable nouns are the nouns names of the objects which we cannot count English lo cheppali okay na Okay ma'am. uncountable nouns are the names of things or objects which we cannot count can you give an example for uncountable noun
అన్కౌంటబుల్ నౌన్ చెప్పండి ఏదైనా ఒకటి. ఎగ్జాంపుల్ వాటర్, సాత్విక్ వాటర్. ఓకే, స్టార్స్. స్టార్స్. ఆల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్, అన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అన్ని కూడా అన్కౌంటబులే. ఓకేనా? ఆల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ కమ్స్ అండర్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్. క్లియర్? ఎస్. ఇప్పుడు చాలా మంది పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు. ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ క్లియర్. అమ్మ, ఇప్పుడు ఈ సెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ మేడం గారు, మాకు గూగుల్ షీట్ అటెండెన్స్ ఫామ్ ఇంతవరకు ఇవ్వలేదండి. సార్, మాకు గూగుల్ షీట్ అటెండెన్స్ ఫామ్ ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. కొన్ని కాలేజీలకు ఇచ్చారు, మా కాలేజీకి ఇంతవరకు బ్యాచ్ 7 లో మేము ఉన్నాము. గత 6 రోజుల నుండి మేము పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాము. yes sir, you are attending the sessions. Yes, you didn't get the attendance sheet sir. అంతేనా? మేడం ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం, సార్ మీరు ఏ కాలేజ్ సార్? కొమరాడ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్, కొమరాడ, విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్. ఓకేనండి, మీకు సాయంత్రంలోగా మీకు షీట్ నేను యాడ్ చేస్తానండి షూర్గా. ఓకే అండి. 3 times నేను అడిగాను, నేను భరత్ గారికి అడిగాను. నేను మీకు యాడ్ చేస్తానండి, సాయంత్రంలోగా మీకు యాడ్ అవుతుందండి. డోంట్ వరీ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం, యూ కెన్ కంటిన్యూ. Okay sir, thank you sir. And sorry for that, Andy. Sir, evening kala he will share the attendance sheet for you. And I request every participant, and this batch is batch 7. Okay na? Your communicative English trainer name is Anuradha. And I hope you know your personality development trainer name. Do you know what is your personality development trainer name? Jagadish sir. Good. So why I am repeating again means in the last Viva session, one of our batch students said, we don't know we are from which batch. మేడం వాయిస్ వినిపించట్లేదు మేడం. Amma, last Saturday, prepare for the self-introduction too. Self-introduction good. Each and everyone, you prepare your self-introduction. And tomorrow, Sujata, na, who is going to read a news in English tomorrow session? Swarupa ma'am. Swarupa. Sorry, Swarupa. Tomorrow Swarupa is going to read a news in English. Okay na? If anyone you want to read a news in English, prepare for that. Okay ma'am. ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం. Okay? హలో మేడం. Okay amma. హలో Hello. Yes sir. చిన్న విషయం మేడం, వీళ్ళు న్యూస్ తో పాటు వాళ్ళకి ఆ లైనింగ్ అంటే తెలుగులో కూడా దాని గురించి మీనింగ్ చెప్పమని మేడం, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. Yes sir, I'm explaining. వాళ్ళతో కూడాను చెప్పించండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు అంటే ఓన్లీ జస్ట్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ అంటే అది ఏదో ఒక బుక్ లో రీడ్ చేస్తున్నట్టు ఉంది. వాళ్ళకి మీనింగ్ మెయిన్ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి అది అర్థం కావాలి కదా, వాళ్ళు చదువుతుంది కూడా. వాళ్ళతో కూడా చెప్పించండి, అప్పుడు మీరు చెప్పండి మేడం. Yes sir, I'm asking them to what they have understood. వాళ్ళకి ఏం అర్థమైంది అని అడిగిన తర్వాతే నేను చెప్తున్నాను. ఓకే మేడం. ఓకే సార్. ఓకే సార్, చెప్పింది అర్థమైంది కదమ్మా? వాట్ ఎవర్ ద న్యూస్ యు ఆర్ ప్రిపేర్ చేసే న్యూస్. ఓకేనా? స్వరూప కాకుండా ఐ రిక్వెస్ట్ వన్ మోర్ పార్టిసిపెంట్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద న్యూస్. ఐ థింక్ సాత్విక్ చెప్పావు ఈరోజు న్యూస్ చదువుతానని, బట్ యు అటెండెడ్ ద సెషన్ లేట్. Yes ma'am, sorry ma'am. సెషన్ కి లేట్ గా అటెండ్ అయ్యావు. ఈరోజు న్యూస్ చదువుతాను అని ప్రామిస్. ఎస్, ప్రిపేర్ ఫర్ టుమారో. I attended in my college clean and green program ma'am, morning. Okay. Whatever after the session you attend in that program, Satvik, if possible. Okay na? Request your lecturers. Okay ma'am. Okay ma. We will meet tomorrow. Okay na? With this we will end that communicative English training session. PD session will continue. Okay ma'am. Have a nice day. Me too ma'am. Okay sir, Jagdish sir. Your personality development class will continue. Please don't leave the meeting. Yeah, Okay, Anuradha sir. madam, thank you very much. Okay, Yes. sir. Thank you. Yeah. Yeah, happy morning all the children. How are you all? Good sir. Good sir. Very good, very good. Good response. Allah fine, inka fine.
ఓకే రైట్. సో మళ్ళా చెప్తున్నాను అందరికి. రాహుల్ మ్యూట్ చేసుకో. ఓకే లిసన్ టు మీ. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. రాహుల్ మ్యూట్ చేసుకో. ఓకే ఎవరైతే మాస్క్ పెట్టుకున్నారో తీసేయండి అన్న, మాస్క్ తీసేయండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. యా గుడ్ మార్నింగ్ జీజేసి అచ్చంట. యా రిమూవ్ నవీంద్ర. థ్యాంక్ యూ రాహుల్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్. ఓకే ఓకే సార్. రైట్. All of you listen to me. ఎవరైనా how are you అని చెప్తే there are some other good words, చాలా బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ వర్డ్స్ ఏంటి తెలుసా? గుడ్, ఎక్సలెంట్, హ్యాపీ, గ్రేట్. ఇటువంటి వర్డ్స్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు ఫైన్ అనే కాదు. ఫైన్ అనేది ఒక నెగిటివ్ వర్డ్, వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఇట్. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైనా మనకి హెల్త్ బాగోకపోతే ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, ఎలా ఉంది? యా సమ్వాట్ ఐమ్ ఫైన్ అంటాం కదా, అలాగా. సో అలా కాకుండా మనం మన గుడ్ ని మన ఫేస్ లో చూపించాలి, వర్డ్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఐఎమ్ గుడ్, ఐఎమ్ హ్యాపీ, ఐఎమ్ ఎక్సలెంట్, ఐఎమ్ గ్రేట్. ఇటువంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేయండి. ఓకేనా? రైట్. మరి సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి తెలుసా? సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరంతా మొబైల్ ఇలా స్ట్రైట్ గా పెడుతున్నారు కదా, సో యూ షుడ్ టర్న్ దిస్ లైక్ దిస్. సో దీన్ని ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ లో పెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడైనా జూమ్ మీటింగ్స్ లో జాయిన్ అయితే మీ మొబైల్ ఇలా ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ లో పెట్టాలి. ఓకేనా? దేక్ సాగర్, ధనలక్ష్మి, రాహుల్, వివేక్, సో ఇవంతా మీ మొబైల్స్ టర్న్ చేయాలి. ఓకే రైట్. వెరీ గుడ్ నాన్న, గుడ్ రెస్పాన్స్. సో అది ఓకే. మరి ఈరోజు మనం ఒక మంచి టాపిక్ తో వచ్చాను, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మీ అందరికి ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మన జీవితంలో అతి ముఖ్యమైనది ఏంటి? ఎవరైనా చెప్తారా? లైఫ్ లో అతి ముఖ్యమైనది ఏంటి? బా ఏక్ సాగర్ ఇలా అడగగానే చెప్పాడే. ఏంటి ముఖ్యమైనది ఏంటి? Time is very important. Yes, time is very, very important. ఎందుకు time very important? Why time is very important? చెప్పాలి. సార్ మీ వాయిస్ నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్. టైం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని అడుగుతున్నానమ్మా. వస్తుందా ఇప్పుడు? క్లియర్ గా ఉందా? ఎవరైనా చెప్పాలి. టైం ఎందుకు, సమయం ఎందుకు ముఖ్యము? కరెక్టేనా? వెరీ గుడ్ దేక్ సాగర్. సో దేక్ సాగర్ కి అందరూ క్లాప్స్ కొట్టండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివ్ హిమ్ a big round of applause. అందరికి స్క్రీన్ మీద క్లాప్స్ కనబడాలి. వంశీ వెరీ గుడ్, అచంత వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, దుర్గా భవాని క్లాప్స్ ఇవ్వాలి దేక్ సాగర్ కి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ అవర్ ఫ్రెండ్స్. అర్థమైందా? రైట్. ఓకే మరి విల్ స్టార్ట్ అన్ యాక్టివిటీ. ఓకేనా? ఎవరైనా సాంగ్ పాడతారా? శ్లోకం మేడం సాంగ్ పాడతారా? సినిమా పాట కాదు, మంచి శ్లోకం పాడాలి. ఓకేనా? మనకి తెలుగు పద్యాలు బోల్డ్ ఉన్నాయిగా. స్వరూప రెడీ? ఎస్ కమ్ ఆన్. సినిమా పాటలు పాడచ్చండి? నో మూవీ సాంగ్స్. అందుకనే మంచి పద్యాలు ఉన్నాయి మనకు తెలుగులో, అవి పాడాలి. రైట్. Yeah, Swarupa, you can sing. You don't get any what do you call nuisance. Now you can sing. Yeah. Ya kundentu kusharahayatavana ya visapadmashat ya veena varadanda nandatakhiva
అశేష పద్మాసన యావీనావర Right, very good, good job Nana. I appreciate your braveness. Andru claps ivandi Swarupaki, all of you clap for her. Very good. Right, malla inka evaru? Rahul, would you like to sing any poem? Rahul, unmute yourself. Yes. Or else GJC Achanta, unmute. Okay, right. Anybody wants to sing any slokam, any poem? Right, that's okay. Now, Swarupa, very good Nana, well done. Chala baga paadavu. Really good job. మరి మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సమయం కోసం తెలుసుకుందాం, ఓకేనా? సమయము చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా? సో సమయం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, అసలు వాట్ ఈస్ టైం మేనేజ్మెంట్? ఈ రోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ టైం మేనేజ్మెంట్. మరి మనందరికీ ఎంత సమయం ఉంది, ఎవరైనా చెప్పగలరా? టైప్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. మనందరికీ ఎంత సమయం ఉంది? చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. 1 hour అంతేనా? మన సెషన్ 1 hour ఉందంటావా? ఓకే. రైట్. మే 5 24 hours. వెరీ గుడ్. GJC Achanta WG Abhi, వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. సో మనందరికీ ఎంత టైం ఉంది తెలుసా? 24 hours టైం ఉందంటే ప్రతి మనిషికి రోజులో 24 hours ఉంటాయి, 24 గంటలు ఉంటాయి అన్నమాట. అర్థమైందా? మరి ఆ 24 గంటలని ఎవరికి తక్కువ ఉండదు, 24 గంటల కన్నా ఎక్కువ ఎవరికి ఉండదు. ఓకే, కరెక్ట్ గా 24 గంటలే ఉంటుంది. సో మనకున్న ఆ 24 గంటలని ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అనేది ఈ రోజు మనం తెలుసుకుందాం. అసలు యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ టైం మేనేజ్మెంట్? టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటో మీ అందరూ తెలుసుకోవాలి. చూడండి అన్న, ఈ రోజు నేను చూపిస్తున్న స్లైడ్స్ లో ప్రతి స్లైడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. రాసుకోండి, లేకపోతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, ఓకేనా? రైట్. సో ఈరోజు చెప్పబోయే లెసన్ మీకు జీవితాంతం గుర్తుండిపోవాలి, ఓకే? సో ఈరోజు ఇంటరాక్షన్ సెషన్ వెళ్దాము, చూద్దాం ఏం చేస్తారు. రైట్. సో టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారు? సమయ పాలన, ఓకేనా? మరి సమయ పాలన అంటే ఏంటి? టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి? ద ఎబిలిటీ టు యూజ్ వన్స్ టైమ్ ఎఫెక్టివ్లీ ఆర్ ప్రొడక్టివ్లీ, ఎస్పెషల్లీ అట్ వర్క్. అంటే మనకున్న టైం, ఒక వ్యక్తికి ఉన్న టైంని ఎఫెక్టివ్ గా లేదా ప్రొడక్టివ్ గా ఉపయోగించుకోవడాన్ని, ఎస్పెషల్లీ అట్ జాబ్ ప్లేస్. అంటే మీరు ఎక్కడైతే ఉద్యోగం చేస్తున్నారో అక్కడ, మీరు స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మీరు మీ స్టడీ టైంని, అంటే మార్నింగ్ 9 to ఈవినింగ్ 5 వరకు ఉన్న టైం, అది మీ జాబ్ టైం అంటారు అనమాట. సో ఆ టైంని మీరు ప్రొడక్టివ్ గా అంటే ఏంటి? దాని నుంచి మీకు గుడ్ రిజల్ట్ రావాలన్నమాట. సో ఆ విధంగా వచ్చేలాగా మీరు టైంని మేనేజ్ చేసుకోవాలి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ద ఎబిలిటీ టు యూజ్, ఇక్కడ వన్స్ పెట్టాను కదా, ఇక్కడ తీసేసి యోర్స్ అని పెట్టుకోండి, నో ప్రాబ్లం. సో ద ఎబిలిటీ టు యూజ్ యోర్స్ టైమ్ ఎఫెక్టివ్లీ ఆర్ ప్రొడక్టివ్లీ, ఎస్పెషల్లీ అట్ వర్క్. సో మనం వర్క్ లో కానీ, లేకపోతే మనం ఎక్కడుంటే అక్కడ, ఏ పనిలో ఉంటే ఆ పనిలో మనకున్న టైంని మనం ఎఫెక్టివ్ గా, అంటే చాలా అద్భుతంగా, ప్రొడక్టివ్ గా, అంటే అభివృద్ధి కనబడేలాగా అది యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఆ యూజ్ చేసుకునే శక్తిని ఏమంటారంటే టైం మేనేజ్మెంట్ అంటారు. మరి మీ అందరికీ ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే వై వి షుడ్ మేనేజ్ టైం? మనం టైం ఎందుకు మేనేజ్ చేయాలి చెప్పండి. అది పోతే మళ్ళీ రాదు కదండి సార్. వెరీ గుడ్. ఒకటి కరెక్ట్, అది పోతే రాదు. వెరీ గుడ్ సాత్విక్. ఇంకా చాలా కారణాలు ఉంటాయి కదా.
ఇంకా చాలా చాలా కారణాలు ఉంటాయి. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అంటే మనకి మన అవసరాలు తీరేనట్టుగా చేసుకోవాలి. We get good result within a టు గెట్ గుడ్ రిజల్ట్. సో విత్ ఇన్ ద టైమ్ లో మనకి మంచి రిజల్ట్ వచ్చేలాగా చేసుకోవడానికి మనం మన టైం ని మేనేజ్ చేయాలి. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? నాన్న బ్యాచ్ 7 నువ్వు నీ పేరు రాసుకున్నా. నీ పేరు వచ్చేలా చూడు. రైట్. ఇంకా మనం టైం ఇంకా ఎందుకు మేనేజ్ చేయాలి? ఎవరికైనా ఇంకా ఎనీ డౌట్స్? సారీ, ఇంకా ఏమైనా ఆన్సర్స్ ఉన్నాయా? రైట్. అయితే ఇప్పుడు నేను కొన్ని చూపిస్తాను మీ అందరికి, బాగా చూడండి. ఓకేనా? అవి చూసిన తర్వాత మళ్ళీ అడుగుతాను మనం ఎందుకు టైం ని మేనేజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. Listen. To reach our goals in right time. Very good, Sadhik. Good answer. Right. To reach our goal within the time. సో మనం పెట్టుకున్న టైంలో మన గోల్ ని రీచ్ అయిపోవడానికి. ఓకే, మరి ఇప్పుడు చూడండి, నేను కొన్ని పాయింట్స్ మీకు ఇస్తాను. సో ఇక్కడ ఉన్న కొన్ని పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ కనిపిస్తుందా? ఎంబీఆర్ జీజేసి అచంట స్క్రీన్ మీద ఏవి పెట్టకండి, మీరు ఏం చేస్తున్నా నాకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, రైట్. టైం వేస్ట్ చేయకండి. ఈరోజు మంచి టాపిక్, కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా వినేసేయండి. ఓకేనా? చూడండి, ఫస్ట్ వై డు వి నీడ్ టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే మనం మన టైం ఎందుకు మేనేజ్ చేయాలంటే టు సేవ్ టైం. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకున్న టైం ని మనం సేవ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే బికాస్ టైం ఈక్వల్స్ టు మనీ ఈ రోజుల్లో కదా. సో మన టైం ఎంత బాగా యూజ్ చేసుకుంటే అంత బాగా అర్నింగ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ అర్నింగ్ చేయాలంటే మనం లెర్నింగ్ చేయాలి, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, టు సేవ్ టైం ఫస్ట్. సెకండ్ ఏంటి తెలుసా? టు రిడ్యూస్ స్ట్రెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి? ఒత్తిడి కదా, మనందరికీ తెలుసు ఒత్తిడి అని. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనకి ఒక 2 months ఉంది, ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ కి ఒక 2 months ఉంది అనుకుందాం. 2 months ఉందంటే మీకున్న సిలబస్ అంతా ఇప్పుడు రివైజ్ చేసుకోవాలి. 2 months లో చేసుకుంటే బాగుంటుందా, లేదా 1 month లో చేసుకుంటే బాగుంటుందా, లేదా 1 week లో చేసుకుంటే బాగుంటుందా, లేకపోతే 1 day లో కంప్లీట్ చేస్తే బాగుంటుందా? అంటే మీకున్న సిలబస్ అంతని ఎగ్జామ్ కి మీకున్న సిలబస్ అంతటిని 2 months లో కంప్లీట్ చేస్తే ఎలా కంప్లీట్ చేస్తారు? అదే 1 month లో కంప్లీట్ చేస్తే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? అదే 1 week లో కంప్లీట్ చేస్తే ఎలా ఫీల్ అవుతారు? అదే 1 day లో కంప్లీట్ చేయాల్సి వస్తే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? ఒకసారి చెప్పండి అన్న, మీ ఆన్సర్స్ చెప్పాలి. ఎప్పుడు మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు? 2 months లో కంప్లీట్ చేస్తే బాగుంటుందా, 1 month లో కంప్లీట్ చేస్తే బాగుంటుందా, 1 week లో కంప్లీట్ చేస్తే బాగుంటుందా? 1 month లో కంప్లీట్ చేస్తే బాగుంటుంది. 1 month లో. 2 months లో అయితే బాగోదా? 2 months అంటే కొంచెం డిస్టెన్స్ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. సో మీకున్నంత సిలబస్ అంతటిని 2 months అనుకో, చక్కగా బాగుంటుంది. 2 months అయితే బెటర్. ఎందుకంటే మీకున్న సిలబస్ అంతా చక్కగా నెమ్మదిగా కొద్దిగా కంప్లీట్ చేసుకుంటారు. అదే 1 month అనుకో, మీకున్న లీజర్ టైం ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి 1 month లో మీరు కొంచెం ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది. అదే 1 week వచ్చేసింది అనుకోండి, అదే సిలబస్ ని మనం 1 week లో కంప్లీట్ చేయాలంటే మనం ఇంకొంచెం ఎక్కువ కష్టపడాలి. అవునా కదా? కాబట్టి అప్పుడేమవుతుంది, ఒక్కసారి అంత సిలబస్ అంతా 1 week లో చేయాలంటే కష్టం, చాలా కష్టం అవుతుంది. అదే సిలబస్ ని మనం 1 day లో కంప్లీట్ చేయాలంటే అసలు బుక్ కూడా తీయాలనిపించదు. ఎందుకు? ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి, మనకి స్ట్రెస్ పెరిగిపోతుంది. అందుకే టైం బట్టి మన సిలబస్ ని నెమ్మదిగా కంప్లీట్ చేసుకుంటూ రావాలి. అర్థమైందా? కాబట్టి ఆ స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవడానికి మనకున్న టైం ని మనం మేనేజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. మరి నెక్స్ట్ చూడండి, టు ఫంక్షన్ ఎఫెక్టివ్లీ అంటే ఏంటి? మనం ఏ పని చేసినా సరే చాలా బాగా చేయడానికి.
అర్థమైందా? సో మనకి ఇంకా టైం ఉంది అంటే ఆ పని ఇంకా క్వాలిటేటివ్ గా లేదా క్వాంటిటేటివ్ గా అంటే ఇంకా ఎక్కువగా బాగా చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. దాని ద్వారా ఏమొస్తుంది, టు ఇంక్రీజ్ అవర్ వర్క్ అవుట్పుట్. వర్క్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి, నువ్వు చేస్తున్న పని యొక్క రిజల్ట్ బాగా వచ్చేలా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, టు హ్యావ్ మోర్ కంట్రోల్ ఓవర్ అవర్ జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అంటే మనం ఉన్న టైంలోని మన జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఓకే, మీరు స్టూడెంట్ గా మీ జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, అసైన్మెంట్స్ రాయడం, హోంవర్క్ చేయడం, ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవడం. ఓకే, ఇలా జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి. అవన్నీ మీరు టైం టు టైమ్ చేయగలుగుతారు అనమాట. నెక్స్ట్, హెల్ప్స్ యూ ప్రియారిటైజ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మీకు మనకి చాలా వర్క్లు ఉంటాయి. అందులో కొన్ని అర్జెంట్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? కొన్ని అర్జెంట్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి, కొన్ని నాట్ అర్జెంట్, కొన్ని నాట్ ఇంపార్టెంట్ కూడా ఉంటాయి. సో వాటిని మనం ప్రియారిటైజ్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ అర్జెంట్ వర్క్స్ అన్ని ఫస్ట్ చేసేయాలి, ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ అన్ని సెకండ్ పెట్టుకోవాలి, నాట్ అర్జెంట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ అన్ని లాస్ట్ లో పెట్టుకోవాలి. సో ఆ విధంగా మీరు ప్రియారిటైజ్ చేసుకుంటారు. ఈ పాయింట్ కోసం కొంచెం మనం డీటెయిల్ గా మాట్లాడదాం తర్వాత. గెట్ మోర్ డన్ ఇన్ లెస్ టైం. తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ వర్క్ మీరు చేసేయగలుగుతారు అనమాట. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, మోర్ క్వాలిటీ వర్క్. మీరు ఏం చేస్తారు, మంచి క్వాలిటీ వర్క్ మీరు చేయగలుగుతారు. అంతేకాకుండా హెల్ప్స్ టు డిసిప్లిన్ అవర్ సెల్ఫ్. అంటే మనం ఏ టైంకి ఏ పని చేయాలనుకుంటున్నాం ఆ టైంకి ఆ పని కంప్లీట్ చేస్తాం కాబట్టి వి విల్ మేక్ అవర్ సెల్ఫ్ యాజ్ డిసిప్లిన్డ్ బాయ్ ఆర్ గర్ల్. మనం మనల్ని క్రమశిక్షణగా ఉంచుకుంటాం అనమాట. నెక్స్ట్, మేకింగ్ షూర్ యూ డెలివర్ వాట్ ఈస్ ప్రామిస్డ్. అంటే మనం చాలా మందికి మన పేరెంట్స్ కి ప్రామిస్ చేస్తాం, మన ఫ్రెండ్స్ కి ప్రామిస్ చేస్తాం, లేకపోతే ఎవరైనా అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ప్రామిస్ చేస్తాం. ఏదో ఒకటి నీకు చెప్తానో, హెల్ప్ చేస్తానో, కంట్రిబ్యూట్ చేస్తానో, సో ఏదో ఒకటి చెప్తాం. కానీ మనలో చాలా మంది ప్రామిస్లు నిలబెట్టుకోరు. అర్థమైందా? సో ఎందుకు, వీఆర్ వెరీ బిజీ విత్ సమ్ అదర్ వర్క్స్. ఆ ప్రామిస్ నిలబెట్టుకోరు. అదే మీ టైంని చక్కగా మీరు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ రోజు మీకు 10 o'clock కి క్లాస్ తీసుకుంటానని నిన్న ప్రామిస్ చేశాను కదా. నిన్న ప్రామిస్ చేశాను కాబట్టి ఈ రోజు కంపల్సరీగా నేను 10 o'clock వచ్చి మీకు క్లాస్ చెప్పాలి. అదే నేను క్లాస్ చెప్పలేదు అనుకో, అప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? ఓకే, ఈసారి చెప్తారు కానీ ఏది చేయడు అంటే బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చింది కదా. కాబట్టి నేను అన్న టైంకి నేను అన్న ప్రామిస్ కంపల్సరీగా తీర్చుకోవాలి. రైట్, ఒకసారి బాగా వినండి అందరూ, ఆల్ ఆఫ్ యూ. టు సేవ్ టైం ఫస్ట్ది. సెకండ్ ఏంటి, టు రిడ్యూస్ స్ట్రెస్. థర్డ్ ఏంటి, టు ఫంక్షన్ ఎఫెక్టివ్లీ. అండ్ ఫోర్త్, టు ఇంక్రీజ్ అవర్ వర్క్ అవుట్పుట్ ని పెంచడానికి. టు హ్యావ్ మోర్ కంట్రోల్ ఓవర్ అవర్ జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే మనకున్న జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మనం కంట్రోల్లో చేసుకోవచ్చు అనమాట. హెల్ప్స్ యూ ప్రియారిటైజ్. అంటే ఇంపార్టెంట్ అర్జెంట్ వర్క్స్ ని మనం ప్రియారిటైజ్ చేసుకోవచ్చు. తక్కువ టైంలో ఎక్కువ పని చేయొచ్చు. గెట్ మోర్ డన్ ఇన్ లెస్ టైం. మోర్ క్వాలిటీ వర్క్, మంచి క్వాలిటీ వర్క్ మనం చేయొచ్చు. హెల్ప్స్ టు డిసిప్లిన్ అవర్ సెల్ఫ్. మనమే డిసిప్లిన్ గా ఉండొచ్చు. తర్వాత మనం ఏవైతే ప్రామిస్ చేస్తామో అవన్నీ ఆ టైంకి మనం క్లియర్ చేయొచ్చు అనమాట. అర్థమైందా? రైట్, ఒకసారి అందరూ చెప్పండి ఏ పాయింట్స్ చెప్పాను నేను. వై డు వి నీడ్ టైం మేనేజ్మెంట్? To save time. Very good. Inka? To reduce stress. Very good. To function effectively. To function effectively. Very good. To increase our work output. To increase our work output. Very good. Inka? Anybody? To have more control over our job responsibilities. మన జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీద మనకి కంట్రోల్ ఉంటుంది. అవునా? రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకేంటన్నా? హెల్ప్స్ యూ డిసిప్లిన్ అవర్ సెల్ఫ్. మనమే క్రమశిక్షణగా పనులు పూర్తి చేసుకునేలాగా తయారవుతాము. అంతేకాకుండా గెట్ మోర్ డన్ ఇన్ లెస్ టైం. తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తాము. వాట్ ఎవర్ ద ప్రామిస్ వీ డూ విల్ స్టాండ్ ఆన్ ఇట్. మనం దాని మీదే ఆ ప్రామిస్ ని తీరుస్తాం. అవునా? రైట్, వెరీ గుడ్, వెల్ సెడ్. మరి మీ అందరికి క్లాప్స్ కొట్టుకుని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లాప్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఈరోజు మనం అంతా ఒక కొత్త విషయం తెలుసుకున్నాం. అలాగే మన ఫ్రెండ్ మనకి చాలా విషయాలు చెప్పారు కాబట్టి మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి. రైట్, సో నెక్స్ట్ లెట్స్ గో నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఒకసారి మ్యూట్ చేసుకున్నానా? అందరూ మ్యూట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఓకే, లిసన్. సో చూడండి, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం తెలుసా, బిజీ వర్సెస్ ప్రొడక్టివ్. సో మనలో మీరందరూ తెలుసుకోవాల్సిన వర్డ్ ఏంటంటే బిజీ వర్సెస్ ప్రొడక్టివ్. అంటే మనం అందరం చెప్తాం నాకు బిజీ, నాకు ఈరోజు ఒక్క నిమిషం. ఐఎమ్ సారీ. సో బిజీ వర్సెస్ ప్రొడక్టివ్. చూడండి, మనలో మనంతా బిజీ అని చెప్తా ఉంటారు. ఏదో కొంచెం హెల్ప్ చేస్తావా అంటే నాకు లేదు, నాకు బిజీ రా ఈరోజు, నాకు చాలా వర్క్స్ ఉన్నాయంటావు. సో మీరంతా బిజీ అంటారు, పర్వాలేదు, ఓకే. బట్ ప్రొడక్టివ్ గా ఉన్నారా లేదా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే మీరు ఎంత బిజీ అయినా మీరు చేస్తున్న పనుల వల్ల మీరు అభివృద్ధి చెందుతున్నారా లేదా, అంటే మీరు మిమ్మల్ని మీరు డెవలప్ చేసుకుంటున్నారా లేదా, మీరు చేసే పనులు మిమ్మల్ని ప్రొడక్టివ్ గా మారుస్తున్నాయా లేదా అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, యు మస్ట్ బి ప్రొడక్టివ్, నాట్ బిజీ. బిజీగా ఉండడం కాదు, ప్రొడక్టివ్ గా ఉండాలి. మరి బిజీకి ప్రొడక్టివ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటో ఒకసారి బాగా వినండి. సో బిజీ అన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా, వాళ్ళకి హ్యావ్ న్యూమరస్ ప్రియారిటీస్. అంటే రోజులో చాలా పనులు పెట్టేసుకుంటారు, ఎక్కువ ప్రియారిటీస్ ఉంటాయన్నమాట, ఎక్కువ పనులు పెట్టేసుకుంటారు. ఆ రోజుని వాళ్ళు ప్రొడక్టివ్ గా మార్చుకోలేరు. కాబట్టి ఎక్కువ ప్రియారిటీస్ ఉండడం వల్ల ఏ పనిని వాళ్ళు సరిగా చేయలేరన్నమాట. అది ప్రొడక్టివ్ గా ఉన్న వాళ్ళు హ్యావ్ అ కపుల్ ఆఫ్ ప్రియారిటీస్. అంటే ఏది ఇంపార్టెంట్, ఏది అర్జెంటో అవి మాత్రమే పెట్టుకుంటారు. అటువంటివి అంటే రోజుకి మనం ఒక 3 to 4 ఏవైతే ఇంపార్టెంట్, అర్జెంటో అవి మాత్రమే పెట్టుకోవాలన్నమాట. అర్థమైందా? సో అలాగైతే ఒక 2, 3, 4 ఉంటే మనం ఈజీగా చేస్తాము. వాటి వల్ల మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, రెస్పాండ్ విత్ ఎస్ వెరీ ఫాస్ట్. అదే బిజీగా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా, ఎవరు ఏమడిగినా ఓకే చేసేద్దాం, ఓకే వెళ్దాం, ప్రతిదానికి ఎస్ చెప్తారు. కానీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ప్రొడక్టివ్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా, థింక్ ట్వైస్ బిఫోర్ సేయింగ్ ఎస్. అంటే ఎవరైనా ఏదైనా ఒక హెల్ప్ అడిగినా, లేకపోతే ఎవరైనా ఏదైనా అవసరానికి రమ్మన్నా చేసినా, మనలో చాలా మందికి ఏంటంటే హెల్పింగ్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. తద్వారా ఏమవుతుంది, మన పనులు మనం పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి, లేకపోతే ఏదైనా వర్క్ చేయడానికి వెళ్ళిపోతుంటారు. తద్వారా ఏమవుతుంది, మీరు లూజ్ అవుతారు. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో థింక్ ట్వైస్ బిఫోర్ సేయింగ్ ఎస్. అంటే ఎవరైనా ఏమైనా పిలిచినా, ఎవరైనా ఏమైనా హెల్ప్ అడిగినా, సో మీ వర్క్స్ ముందు కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే వాళ్ళకి ఎస్ చెప్పాలి. అర్థమైందా? కాబట్టి మీ వర్క్స్ మీద మీరు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్, ప్రొడక్టివ్ గా ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ వర్క్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, కీప్ ఆల్ డోర్స్ ఓపెన్. కీప్ ఆల్ డోర్ బిజీగా ఉన్న వాళ్ళు అన్ని డోర్స్ ఓపెన్ చేస్తారు. అంటే అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ కిటికీలు డోర్లు ఓపెన్ చేసి ఉండడం కాదు. వాటితో పాటు వాళ్ళు ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు ఒక టీవీ రన్ అవుతా ఉంటది, లేదా ఒక రేడియో FM రన్ అవుతా ఉంటది, లేకపోతే ఒకవైపు యూట్యూబ్ రన్ అవుతా ఉంటది, లేకపోతే ఒకవైపు మెసేజ్లు అంటే చాట్ బాక్స్, అంటే వాట్సాప్లు, ఫేస్బుక్లు ఇటువంటివి రన్ అవుతా ఉంటాయి. మనం ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు ఇవన్నిటిని క్లోజ్ చేసేయాలి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మన కిటికీలు తలుపులే కాదు, మనం ఎక్కడున్నామో, ఏ పని మీద అయితే కాన్సన్ట్రేట్ చేసామో ఆ పని మీద మన దృష్టి ఉండాలి. కానీ పక్కన ఇంకో పని జరగకూడదు. అంటే టీవీ ఆన్ చేసుకొని పని చేసుకోవడం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదో నోట్స్ రాయాలనుకోండి, కొంతమంది బాగా అలవాటు ఏం చేస్తారు, టీవీ ఆన్ చేసుకొని నోట్స్ రాస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు నోట్స్ పూర్తి అవ్వదు, టీవీ పూర్తిగా చూడరు, ఏది ఎంజాయ్ చేయలేరు. అర్థమైందా? కాబట్టి కొంతమంది అయితే మొబైల్ చేతిలో పెట్టుకొని చాట్ చేస్తూ ఏదో చేస్తూ ఉంటారు, అది కూడా రాంగ్ అన్నమాట. సో కీప్ ఆల్ డోర్స్ ఓపెన్ అంటే మన మొబైల్స్, అదే ప్రొడక్టివ్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా, వాళ్ళు డోర్స్ క్లోజ్ చేస్తారు. అంటే ఏ డోర్స్, ఓన్లీ వాళ్ళ రూమ్ డోర్సే కాదు, మొబైల్ ఆఫ్ చేసేస్తారు, టీవీ ఆఫ్ చేసేస్తారు. ఓకే, ఈ ఫేస్బుక్లు, తర్వాత వాట్సాప్ లో మెసేజ్లు చేయడం, ఇటువంటివన్నీ పక్కన పెట్టేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుకున్న పని ముఖ్యం, ఆ పని మీద వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ చేస్తారు అన్నమాట. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీరు ఏదైనా వర్క్ తలపెట్టినప్పుడు ఎటువంటి వాటికి డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకూడదు. నెక్స్ట్, టాకింగ్ అబౌట్ హౌ బిజీ దే ఆర్. ఈ బిజీగా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా,
వీళ్ళు వాళ్ళ గురించి చెప్పుకోవడంతోటే సరిపోద్ది, ఈ రోజు ఈ పని చేశాను అలా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు, కానీ వాళ్ళు అనుకున్న పని ఎప్పుడు చేయరు. కానీ ప్రొడక్టివ్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఏం తెలుసా, లెట్ ద రిజల్ట్ స్పీక్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్. అంటే వాళ్ళు చేసే పనులే వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు, ఓకే, ప్రొడక్టివ్ గా ఉన్నారా లేదా అనేది చెప్తాయన్నమాట. వీళ్ళు వాళ్ళు చేసే పని గురించి చెప్పుకోరు, కానీ వాళ్ళు చేసిన పనులు వాళ్ళు ఎటువంటి వారు అనేది చెప్తాదన్నమాట. అర్థమైందా? సో మన గురించి మనం బోస్టింగ్ ఇచ్చుకోవడం కాదు, మనం చేసే పనుల వల్ల మనం ఏంటో ఎదుటి వాళ్ళకి తెలియాలి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఆర్ మల్టీ టాస్కర్స్. బిజీగా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా, మల్టీ టాస్కర్ అంటే ఒకే టైంలో ఒక 5-6 పనులు చేసేద్దాం అనుకుంటారు. సో పీపుల్ టెండ్ టు డూ మెనీ వర్క్స్ అట్ ఏ టైమ్. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సజెస్టబుల్. అర్థమైందా? సో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వన్ ఇంపార్టెంట్ గోల్. మీ ఒక్క పని మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఒకే టైంలో. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆస్క్ ఫర్ అడ్వైస్. బిజీగా ఉన్న పీపుల్ సలహాలు సూచనలు తీసుకుంటారు. దే టేక్ suggestions and advices from others, but they do not apply on their work. వాళ్ళు చేస్తున్న పని మీద దాన్ని అప్లై చేయరు. whereas ప్రొడక్టివ్ పీపుల్ ఏం చేస్తారు తెలుసా, ఏవైతే సలహాలు సూచనలు తీసుకున్నారో those suggestions and advices apply on their works and get the job done. వాళ్ళు చేసే పని కంప్లీట్ అయ్యేలా చేస్తారు. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, యూ షుడ్ నాట్ బి బిజీ. అంటే అర్థం ఏంటి, ఎక్కువ ప్రయారిటీస్ ఉండకూడదు, ప్రతి దానికి ఎస్ చెప్పకూడదు, ఓకే, అలాగే మీ డోర్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసి ఉండకూడదు, మీ గురించి మీరు చెప్పుకోకూడదు, మీరు మల్టీ టాస్కర్ అవ్వకూడదు అట్ ఏ టైం. ఓకేనా? ఆస్క్ ఫర్ అడ్వైస్. సలహాలు అడగడమే కాదు, దాన్ని మీ పనిలో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అర్థమైందా? సో యూ షుడ్ నాట్ బి బిజీ, బట్ యూ షుడ్ బి ప్రొడక్టివ్. ఓకేనా? సో ఎవరైనా, ఓకే రైట్. సో ఏంటి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, చెప్పండి ఒకసారి ఆల్ ఆఫ్ యూ, బిజీ అండ్ ప్రొడక్టివ్, ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? చెప్పమ్మా, కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పండి. బిజీగా ఉండాలా, ప్రొడక్టివ్ గా ఉండాలా? ప్రొడక్టివ్ గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? వాట్ వీ షుడ్ డూ టు బి ఎ ప్రొడక్టివ్? చెప్పాలి. ప్రొడక్టివ్ గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు వర్క్ చేసుకుంటా ఉంటే బిజీగా ఉన్నాం సార్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఒకసారి అందరూ చూడండి, చూసి చెప్పాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. షేర్ చేస్తాను. ప్రొడక్టివ్ గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, బాగా చూసి చెప్పండి. ప్రొడక్టివ్ గా ఏం చేయాలి? హ్యావ్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ ప్రయారిటీస్. ఏముండాలి అంటే 2 to 3 వర్క్స్ మాత్రమే రోజుకి ఉండాలి. ఏది ఇంపార్టెంట్, ఏది అర్జెంట్, అటువంటివి మాత్రమే మనకి ఉండాలి. థింక్ ట్వైస్ బిఫోర్ సేయింగ్ ఎస్. ఏదైనా ఒక పని కోసం ఎస్ చెప్పినప్పుడు మనం ఒకసారి మన పనులు ఉన్నాయా లేవా, మన టైం ఇవ్వగలమా లేదా అని ఆలోచించుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్లోజ్ ఆల్ ద డోర్స్. అంటే మీ టీవీలు, యూ మస్ట్ క్లోజ్ ఆల్ ద డోర్స్ అంటే ఏంటి, కిటికీ తలుపులే కాదు. మనం ఏం చేయాలి, మన మొబైల్స్, టీవీలు, ఫేస్బుక్ లు అన్ని, కంప్యూటర్లు అన్ని క్లోజ్ చేసేసి మన వర్క్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ల్యాప్టాప్స్. లెట్ ద రిజల్ట్ స్పీక్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్. అంటే మీరు చేసే పనులే మీ గురించి చెప్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వన్ ఇంపార్టెంట్ గోల్. నువ్వు చేస్తున్న పని మీదే నీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. రైట్. సలహాలు, సజెషన్స్, అడ్వైజెస్ తీసుకోవాలి. మనం అనుకున్న పని అది కంప్లీట్ చేయగలగాలన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. వెల్ డన్ నాన్న. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, లెట్స్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ కి వెళ్దాం. ఒకసారి చూడండి అన్న. రైట్. ఓకే, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న మీ అందరికి. క్రియేట్ యువర్ ప్రొడక్టివ్ జర్నల్. అంటే మీరు ఒక బుక్ పెట్టుకోవాలన్నమాట. అర్థమైందా? మీరు ఒక నోట్ బుక్ కానీ లేకపోతే ఒక డైరీ కానీ పెట్టుకుంటారు.
సో పెట్టుకున్నప్పుడు అదేం చేస్తారు తెలుసా, అందులో పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్ ఇలా రాసుకోవాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఐ హ్యావ్ వన్ బుక్, ఒక బుక్ నా దగ్గర ఉంది కదా, నేనేం చేస్తాను తెలుసా, దీన్ని ఇలా తీస్తాను. సో ఈ బుక్ లో ఇటువైపు ఏం చేస్తాను, పర్సనల్ అని రాసుకుంటాను. ఓకే, ఇటువైపు పర్సనల్ అని రాసుకుంటాను, ఇటువైపు ఏం చేస్తాను, ప్రొఫెషనల్ అని రాసుకుంటాను. సో బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనకి ఏంటంటే పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ కావాలి, అలాగే ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ కూడా కావాలి మనకి లైఫ్ లో. అర్థమైందా? మనం పర్సనల్ గా డెవలప్ అవ్వాలి, అలాగే ప్రొఫెషనల్ గా కూడా డెవలప్ అవ్వాలి. సో దానికి మనం రోజు ఒక బుక్ రాసుకోవాలన్నమాట. సో ఈ బుక్ లో ఇటువైపు ఏం చేస్తాను, టైము డేటు వేసేస్తాను. ఓకే, టైము డేటు డే వేసేస్తాను, ఇటు కూడా వేసేసి ఇటువైపు ఏమో పర్సనల్ అని హెడ్ పెట్టుకుంటాను, ఇటువైపు ఏమో ప్రొఫెషనల్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకుంటాను. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను తెలుసా, పర్సనల్ లో నేను రోజు నా కోసం నేను ఒక 3 స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఏవో ఒక 3, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రోజు ఏం పెట్టుకుంటాను తెలుసా, నేను ఈరోజు ఒక ఈడియం నేర్చుకోవాలి. ఓకే, తర్వాత ఈరోజు నేను ఒక కొత్త స్కిల్ నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా, తర్వాత ఈరోజు నేను ఒక ఫ్రెండ్ కి లేకపోతే ఎవరో అవసరమైన వాళ్ళకి ఒక హెల్ప్ చేయాలి. ఇలా నేను 3 గోల్స్ పెట్టుకుంటాను ఇలాగ పర్సనల్ గా. ఆ తర్వాత ఇటువైపు ప్రొఫెషనల్ కదా, ఈ రోజు నేను 10 o'clock కి మన స్టూడెంట్స్ కి టైం మేనేజ్మెంట్ క్లాస్ ఇవ్వాలి. అది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అర్జెంట్, అది పెట్టేసుకుంటాను. తర్వాత 2 నా ఆఫీస్ వర్క్స్ లో పెండింగ్ డ్యూటీస్ ఏమున్నాయో అవి కంప్లీట్ చేయాలి. అండ్ థర్డ్ నా సుపీరియర్స్ కి నేను రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? సో ఈ 3 ఇక్కడ రాసేసుకున్నాను. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక 3 ఉన్నాయి. టోటల్ గా ఈ రోజు నా డే నేను ఏ విధంగా రాసుకున్నాను, 6 టాస్క్ తో పెట్టుకున్నాను అన్నమాట. అర్థమైందా? మరి ఈ 6 టాస్క్ కు ఈ రోజు కంప్లీట్ చేసుకుంటాను, వేరే దాని మీద నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయను. సో ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాతే అప్పుడు నేను ఎంటర్టైన్మెంట్ మీదో లేకపోతే ఎంజాయ్మెంట్ మీదో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను అనమాట. అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్? సో మీరందరూ ఏం చేయాలి తెలుసా, రోజు ఒక నోట్స్ పెట్టండి. ఇది మామూలుగా ఒక బుక్ ఇచ్చాను, ఇదేంటంటే ఒక నోట్స్ పెడతారు. నోట్స్ లో మీరు ఒకవైపు ఏమో పర్సనల్ అని రాస్తారు, ఇంకోవైపు ప్రొఫెషనల్ అని రాస్తారు. ఇటువైపు ఒక 3 వర్క్స్ చేయండి. మీకోసం మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఈ రోజు, అలాగే ఇటువైపు ఒక 3 వర్క్స్ రాయండి. మీ ప్రొఫెషనల్ అంటే మీరు స్టూడెంట్స్ కదా, అంటే స్టూడెంట్ గా మీరు చేయాల్సిన పనులు ఉంటాయి. ఆ పనుల్లో ఒక 4-5 రాసుకోండి. అందులో ఫస్ట్ 3 కంపల్సరీగా జరిగేలాగా మీరు చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ప్రతిరోజు మీరు చేయాలి. అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్? ఏం చెప్పానో ఒకసారి అందరూ ఆన్సర్ చేయండి. సో క్రియేట్ ఏ ప్రొఫెషనల్ ఆర్ పర్సనల్ జర్నల్. ఏం చెప్పానో అర్థమైందా? చెప్పండి ఒకసారి, ఆల్ ఆఫ్ యూ రిపీట్. రిపీట్ చేయాలి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, సో ఒకసారి మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో మీరు అంతా ఏం చేయాలి తెలుసా, క్రియేట్ యువర్ ప్రొడక్టివ్ జర్నల్. అంటే ఒక నోట్స్ కానీ ఒక నోట్స్ పెట్టుకోండి, లేదా ఒక డైరీ పెట్టుకోండి. డైరీలో ఒకవైపు పర్సనల్ రాస్తారు, ఇంకోవైపు ప్రొఫెషనల్ రాసుకొని పైన డే టు డే టైం రాసి ఇటువైపు ఒక 3 వర్క్స్, ఇటువైపు ఒక 3 వర్క్స్ ఆ రోజు చేయాల్సినవి మీరు రాసుకుంటారు. సో ఈ విధంగా మనం ప్రతిరోజు చేసుకొని మనం రాసుకున్న వర్క్స్ కంప్లీట్ అయ్యేలాగా చేసుకోవాలి. ఓకే రైట్, మరి లెట్స్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. మరి ఇది ఎప్పుడు చేయాలి? ఒక నిమిషం. రైట్, సో మాక్సిమైజింగ్ ద పవర్ ఆఫ్ యువర్ ప్రొడక్టివిటీ జర్నల్. మరి ఇది ఎప్పుడు చేయాలి తెలుసా? ఫస్ట్ ఎప్పుడు ప్లాన్ ద నైట్ బిఫోర్. అంటే ఏంటి, నువ్వు నైట్ పడుకునే ముందు ఒక గంట ముందు, పడుకోవడానికి వెళ్తున్న ఒక గంట ముందు మీరు ఇవి రాసుకోవాలన్నమాట. ప్రియారిటైజ్ యువర్ టాస్క్. సో ప్రియారిటైజ్ అంటే అర్జెంట్ గా చేయాల్సినవి, అర్జెంట్ అండ్ ఇమ్మీడియట్ గా చేయాల్సినవి ఫస్ట్ రాసేసుకుంటారు. తర్వాత ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఏమున్నాయో అవి రాసుకుంటారనమాట. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్రాస్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ టాస్క్. అంటే మీరు రాసుకున్నారు, అందులో ఏవో కొన్ని పనులు అయిపోయాయి అనుకోండి, అవి ఏం చేస్తారు, క్రాస్ చేసేస్తారు ఇలాగా. ఏవైతే కంప్లీట్ అవ్వలేదు, అన్ఫినిష్డ్ టాస్క్, అన్ఫినిష్డ్ వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నెక్స్ట్ డేకి కంప్లీట్ చేసేలాగా మనం రాసుకోవాలన్నమాట. సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ప్లాన్ ద నైట్ బిఫోర్. మీరు ఇవి ఎప్పుడు రాసుకోవాలి, నైట్ ఒక గంట పడుకునే ముందర రేపు నేను ఏం చేయాలో అవి రాత్రి రాసేసుకోవాలి.
ఓకే, ఆ రాసుకోవడంలో ప్రియారిటైజ్ యువర్ టాస్క్స్ అంటే ఏంటి, మన వర్క్స్ ని మనం ఇంపార్టెంట్ అర్జెంట్ బేసిస్ మీద మనం ప్రియారిటీ ఇచ్చి రాసుకోవాలి. తర్వాత క్రాస్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ టాస్క్ అంటే మనం కంప్లీట్ చేసిన వర్క్స్ ఏం చేయాలి, క్రాస్ ఆఫ్ చేసేయాలి. తర్వాత క్యారీ ఓవర్ అన్ఫినిష్డ్ టాస్క్ అంటే నెక్స్ట్ డేకి మిగతా వర్క్స్ ఏవైతే పెండింగ్ వర్క్స్ ఉన్నాయో నెక్స్ట్ డేకి పెట్టుకోవాలన్నమాట. అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందాకలా మీ అందరికీ చెప్పాను కదా, ప్రియారిటైజ్ యువర్ టాస్క్స్ అంటే మీ వర్క్స్ ని మీరు ఏ విధంగా ప్రియారిటైజ్ చేసుకోవాలి అనేది. సో అది ఎలా చేసుకోవాలి, స్టీఫెన్ కోవే అని చెప్పి ఒక ఫేమస్ పర్సన్ ఉన్నాడు. ఈయన ఒక మంచి బుక్ రాశాడు. ఏం తెలుసా, 7 హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హైలీ ఎఫెక్టివ్ పీపుల్ అని చెప్పి ఒక మంచి బుక్ రాశాడు. అందులో ఈయన ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ ని ఎలా చేసుకోవాలి, మీకున్న ప్రయారిటీస్, మీకున్న వర్క్స్ ని ఏ విధంగా డివైడ్ చేసుకోవాలి అనేది రాశాడు అనమాట. అందులో ముఖ్యంగా ఏంటి తెలుసా, మీరు ఒక పేపర్ మీద మీరు రేపు ఏం చేయాలో ఆ వర్క్స్ అన్ని రాసుకుంటారు. ఓకేనా, రేపు చేయాల్సిన పనులన్నీ ఒక టు డూ లిస్ట్ అంటారు. వాటిని ఏమంటారు, టు డూ లిస్ట్ అంటారు. ఆ లిస్ట్ ని మనం పేపర్ మీద రాసుకుంటాము. రాసుకొని దాన్ని ఈయన స్టీఫెన్ కోవే అని ఆయన మనకి ఏ విధంగా సజెస్ట్ చేశాడు, దీన్ని క్వాడ్రెంట్ రూల్ అంటారు, లేదా క్వాడ్రెంట్ టెక్నిక్ అంటారు, టైం మ్యాట్రిక్స్ అని కూడా అంటారు. సో ఇందులో ఏంటి, 4 బాక్సులు ఉంటాయి. క్వాడ్రెంట్ 1, క్వాడ్రెంట్ 2, క్వాడ్రెంట్ 3, క్వాడ్రెంట్ 4 ఇలా 4 బాక్సులు ఉంటాయి. ఫస్ట్ బాక్స్ ఏమంటారు, ఇంపార్టెంట్ అర్జెంట్ అంటారు. ఈ ఫస్ట్ బాక్స్ ఏమంటారు, ఇంపార్టెంట్ అర్జెంట్ అంటారు. ఈ సెకండ్ బాక్స్ ఏమంటారు, దీన్ని ఇంపార్టెంట్ నాట్ అర్జెంట్ అంటారు. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ నాట్ అర్జెంట్ అంటారు. థర్డ్ బాక్స్ ఏమంటారు, నాట్ ఇంపార్టెంట్ బట్ అర్జెంట్, నాట్ ఇంపార్టెంట్ బట్ అర్జెంట్. అండ్ ఫోర్త్ బాక్స్ ఏమంటారు, నాట్ ఇంపార్టెంట్ నాట్ అర్జెంట్ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట. ఇది క్వాడ్రెంట్ టైం మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. సో మీరు ఒక లిస్ట్ రాసుకున్నారు కదా, పేపర్ మీద ఒక లిస్ట్ రాసుకుంటారు. ఆ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ బాక్స్ లో ఏం రాయాలి తెలుసా, ఇంపార్టెంట్ అర్జెంట్ వర్క్స్ ఏమున్నాయో అవి రాయాలి. అంటే ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు ఎగ్జామ్ ఉందనుకోండి, సో అది ఇంపార్టెంట్, వెరీ అర్జెంట్, ఇంకా వేరే పనులు చేయడానికి లేదు, అర్జెంట్ గా మనం ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాల్సిందే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో అటువంటి వర్క్స్ మనం ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో రాసుకుంటాం. లేదా ఎమర్జెన్సీస్ ఏంటంటే మన ఇంట్లో ఎవరికి బాగాలేదు, లేదా యాక్సిడెంట్ ఏమైనా అయిందనుకో, అది ఇమ్మీడియట్ గా మన హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి కదా, లేకపోతే లైఫ్ లాస్ అవుతుంది. కాబట్టి అటువంటి ఇంపార్టెంట్ అర్జెంట్ వర్క్స్ ఏమున్నాయో వాటిని ఫస్ట్ ప్రియారిటీలో క్వాడ్రెంట్ 1 లో పెట్టాలి. కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ బాక్స్ లో ఏదైతే ఉందో ఈ పనులు ముందుగా మనం చేసుకోవాలన్నమాట. అందులోకి ఏమేమి వస్తాయి, ఎమర్జెన్సీ వర్క్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో, ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఇంట్లో రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ క్వాడ్రెంట్ 2 లో ఏమొస్తాయి తెలుసా, బిల్డింగ్ రిలేషన్షిప్స్ లేదా ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఫ్యూచర్. మీకు నెక్స్ట్ 3 months లో ఏముంది, ఒక నీట్ ఎగ్జామ్ కానీ, ఒక ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కానీ, లేకపోతే జిప్మరో లేకపోతే ఎయిమ్స్, ఇటువంటి ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా. సో 3 months తర్వాత ఉంది అంటే అవి రాయాలంటే అవి ఇంపార్టెంట్, మనకి ఇమ్మీడియట్ కాదు. అర్థమైందా, అవి ఎప్పుడు 3 months తర్వాత ఉన్నాయి. కానీ వాటిని ఇప్పటి నుంచే మనం కొద్ది చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి. అర్థమైందా. కాబట్టి అవి నాట్ అర్జెంట్ ఇమ్మీడియట్ అయితే కాదు. సో అటువంటివి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఉంది బట్ మనకి ఇంకా టైం ఉంది, తర్వాత అయినా చేసుకోవచ్చు అని ఉన్నాయో వాటిని మనం ఈ సెకండ్ బాక్స్ లో మనం పెట్టుకోవాలన్నమాట. సో ఇందులోకి ఏమొస్తాయి, ఫ్యూచర్ టాస్క్లు అంటే ఫ్యూచర్ లో మనం చేయబోయే టాస్క్లు ఏమున్నాయో అవి వస్తాయి. తర్వాత బిల్డింగ్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే మన రిలేషన్షిప్స్ ని మెయింటైన్ చేసుకోవడం. తర్వాత ప్లానింగ్, మన ఫ్యూచర్ కి మన భవిష్యత్ బాగోవడానికి కొన్ని ప్లానింగ్స్ చేసుకుంటాం కదా, మన ఎయిమ్స్ అంబిషన్స్ నిలబెట్టుకోవడానికి చేరుకోవడానికి ప్లానింగ్ చేసుకుంటాం కదా, అటువంటివన్నీ ఈ సెకండ్ దాంట్లో పెట్టుకోవాలి. అలాగే మనం హెల్త్ అది బాగోవాలంటే కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ ఇటువంటివి ఉంటాయి కదా, అవన్నీ క్వాడ్రెంట్ 2 లో పెట్టుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వాడ్రెంట్ 3 ఏంటి, క్వాడ్రెంట్ 3 నాట్ ఇంపార్టెంట్ బట్ అర్జెంట్. ఇది మనకి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ ఒక్కొక్కసారి అర్జెంట్ గా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కాలేజ్ లో మీ సైన్స్ టీచరో లేకపోతే ఎవరో ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇచ్చారు అనుకోండి, మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ చేస్తా ఉన్నారు. ఓకేనా, ఈలోపు ఒక కాల్ వస్తుంది, అరే నాకు బాగోలేదు అర్జెంట్ గా రా అని చెప్పేసి. అర్థమైందా, మీ ఫ్రెండ్ లేకపోతే ఎవరో కాల్ చేశారు నాకు ఒక హెల్ప్ కావాలని. ఇవేంటి, వాళ్ళకి ఎమర్జెన్సీ బట్ మీకు కాదు. అర్థమైందా.
నాట్, అది నువ్వు చూసుకోవాలి వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ నాట్ ఇంపార్టెంట్ అనుకో, నువ్వు నీ వర్క్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోవాలి. సో అటువంటి, కానీ ఒక్కొక్కసారి ఎమర్జెన్సీ వస్తే, అర్జెంట్ వస్తే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి, తప్పదు. ఓకే, అటువంటివి ఏవైనా ఉంటే అవి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇవ్వాలన్నమాట. అంతేగాని మనం సో వాళ్ళకి బాగోలేదు, మనకి ఈ రోజు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ ఉంది అనుకుందాం, ఓకేనా, సడన్ గా నీకు కాల్ వచ్చింది ఏమని, మా ఎవరికో మా మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి బాగోలేదని కాల్ వచ్చింది అనుకో, అప్పుడు ఏంటి, నీ ఎగ్జామ్ వదిలేసి నువ్వు దానికి వెళ్ళిపోలేవు కదా. అర్థమైందా? అది ఎమర్జెన్సీ అవ్వచ్చు, బట్ ఎగ్జామ్ వదిలేసి నువ్వు వెళ్ళిపోకూడదు. కాబట్టి నువ్వు అటువంటివి ఏవైనా ఉంటే అది థర్డ్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇంపార్టెంట్, అర్జెంట్ ఏమన్నా అవే నువ్వు చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ఏమున్నాయి దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఇంకా అవి అయిపోయిన తర్వాత ఆ రోజుకి ఏవైనా ఇలా నాట్ ఇంపార్టెంట్, అర్జెంట్ ఉన్నవి ఏమంటే అప్పుడు వాటికి టైం ఇవ్వాలి. అండ్ ఫోర్త్ ఏంటో తెలుసా, నాట్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ అర్జెంట్ అంటే ఏంటి, మనలో చాలా మంది గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటారు, మొబైల్లో గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా వాట్సాప్ లో ఉంటే వాట్సాప్ లో మెసేజ్లు చేస్తూ ఉంటారు, యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటారు, ఫేస్బుక్ లో మెసేజ్లు పెడతా ఉంటారు. ఇలా టైం అనేది వేస్ట్ అవుతా ఉంటుంది. అవి ఇంపార్టెంట్ కాదు, అర్జెంటు కాదు, కానీ టైం వేస్ట్ అన్నమాట, టైం వేస్ట్ అవుతా ఉంటది. ఎక్కువ మంది ఈ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేస్తారు. అర్థమైందా? సో లేదా ఫోన్ పట్టుకొని అలా గంటలు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. అర్థమైందా? లేదా బయటికి వెళ్ళి ఆడుతూ ఉంటారు. సో ఇటువంటివన్నీ ఏమొస్తాయి, నాట్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ అర్జెంట్ లోకి వస్తుంది. కానీ మనం అన్ఫార్చునేట్లీ మనం టైం అంతటిని దీని మీద ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తాం. ఇదేం తెలుసా, ఫస్ట్ 3 అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ దీనికి అవకాశం ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? మీరు మొబైల్లో గేమ్స్ ఆడాలనుకుంటే ఆడండి, యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ చూడాలంటే చూడండి, బట్ ఎప్పుడు చేయాలి ఇవన్నీనా, ఓన్లీ వెన్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ ద టాస్క్ దట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఫర్ ద డే. ఆ రోజు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ పనులన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయాక అప్పుడు దెన్ యూ గో ఫర్ ఇట్. అర్థమైందా? రైట్. సో స్టీఫెన్ కోవేస్ టైం మేనేజ్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న, మీరు అందరూ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ప్రతిరోజు నైట్ చేయాల్సింది ఏంటో తెలుసా, టు డూ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేయండి. సో ఆ టు డూ లిస్ట్ లో అంటే నేను రేపు ఈ వర్క్ చేయాలి, ఈ టైంలో ఈ పని కంప్లీట్ చేయాలి, తర్వాత ఈ పనిలో ఈ వర్క్ చేయాలి, ఈ పనిలో ఈ టైంలో ఈ వర్క్ చేయాలి, ఇలా ఒక 20 వర్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మీకు అవి రాసుకుంటారు. అందులో ఫస్ట్ ఏవైతే ఎమర్జెన్సీ, ఇంపార్టెంట్, అర్జెంట్ అయితే ఉన్నాయో అవి ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో రాసేసుకోండి. తర్వాత ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో రాసుకోండి. ఏవైనా నాట్ ఇంపార్టెంట్ బట్ అర్జెంట్ వర్క్స్ ఉంటే అందులో థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో రాయండి, లేకపోతే నిల్ అని పెట్టేసేయండి. సో పై 2 పనులు అయిపోతే అప్పుడు ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో ఉన్న వర్క్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి మీరు చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? రైట్, లెట్స్ గో ఫర్ నెక్స్ట్. సో మీ అందరికి ఒక క్వశ్చన్ అన్న, ప్రోక్రాస్టినేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసా? ఎవరైనా చెప్పండి, ప్రోక్రాస్టినేషన్ అంటే ఏంటి? చెప్పాలి. ప్రోక్రాస్టినేషన్, వాట్ ఈస్ ప్రోక్రాస్టినేషన్? విన్నారా ఎప్పుడైనా? నో సార్. వినలేదా? రైట్. అయితే పోస్ట్పోన్ అనే మాట విన్నారా? పోస్ట్పోన్ అంటే ఏంటి? వేరే సార్ చెప్పడానికి. వెరీ గుడ్, దగ్గరికి వచ్చావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యువర్ ఎగ్జామ్స్ హ్యావ్ బీన్ పోస్ట్పోన్డ్ అంటే మీ ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్పోన్ అయ్యారు అనుకోండి ఎవరైనా. వెరీ గుడ్. దాన్నే సింపుల్ గా తెలుగులో ఏమంటారు తెలుసా? వాయిదా వేయడం అంటారు. అర్థమైందా? సో వాయిదా వేయడం. మనలో చాలా మందికి అలవాటు ఏంటంటే, అబ్బా పన రేపు చేద్దాంలే, అబ్బా తర్వాత చేస్తానులే, ఇలా డైలాగ్స్ చాలా మంది అంటారు. ఎంతమంది అంటారు ఒకసారి జనరల్ గా ఒప్పుకోండి. థంబప్ ఇవ్వండి, థంబప్. నిజంగా మనం అంతా ఈ మాట అంటుంటాం కదా, తర్వాత చేద్దాము, రేపు చేద్దాము అంటామా లేదా? వెరీ గుడ్, ఒప్పుకోవాలి. జిఎసి అచ్చంట అబ్బి. రైట్, మనలో చాలా మందికి మనం అది రేపు చేస్తాను, లేకపోతే ఎల్లుండి చేస్తాను, లేదా తర్వాత చేద్దాంలే ఇలా అనుకుంటా ఉంటాం. ఓకే, సో దాన్ని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్ లో? పోస్ట్పోన్మెంట్ అంటారు. పోస్ట్పోన్ చేయడం అని అంటారు. అదే ఇంకొక ప్రొఫెషనల్ వర్డ్స్ లో ఏం చెప్తారు తెలుసా?
ప్రోక్రాస్టినేషన్ అంటారు. వాయిదా వేయడాన్ని ప్రోక్రాస్టినేషన్ లేదా పోస్ట్పోన్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట. ఓకేనా? సో ఈ ప్రోక్రాస్టినేషన్ వాయిదా వేసే పద్ధతిని మనం తొలగించేయాలి, తీసేయాలి. మన లైఫ్ లో ప్రోక్రాస్టినేషన్ అనే పద్ధతిని తీసేయాలి. ప్రోక్రాస్టినేట్ ఎప్పుడు చేయకూడదు, వాయిదా ఎప్పుడు చేయకూడదు. మన తెలుగులో ఒక మంచి సామెత ఉంది తెలుసా? వి హ్యావ్ అ గుడ్ ఇడియం ఇన్ తెలుగు. రేపు చేసే పని ఈ రోజే చేయాలి, రేపు చేయబోయే పని ఈ రోజే చేయాలి, ఈ రోజు చేసే పని ఇప్పుడే చేయాలి కదా. సో అలా చేస్తే మనం లైఫ్ లో సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ గా డెవలప్ అవుతాం. మరి ఈ వాయిదా ఏ విధంగా తొలగించాలంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ప్రాక్టీస్, గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే డిలీట్. అంటే మనం ఏదైనా ఒక పనిని వాయిదా వేస్తూ ఉన్నాం అనుకో, దాని అర్థం ఏంటి? నీకు ఆ పని అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, అంత అర్జెంట్ కాదు. అర్థమైందా? ఒక పనిని మనం వాయిదా చేస్తున్నాం అంటే అది నీకు అంత అవసరం లేని పని అన్నమాట. కాబట్టి ఆ పనిని ఫస్ట్ డిలీట్ చేసేయాలి. అంటే నువ్వు ఆ పని తీసేయాలి, అవసరం లేదు. లేదు పని చెయ్యాలి కంపల్సరిగా అని ఉందనుకో, నువ్వు చేయలేకపోతున్నావు అనుకో, దాన్ని డెలిగేట్ టు సంబడి ఎల్స్. అంటే ఏంటి? ఇంకొకరికి ఆ పని అప్పచెప్పి ఇంకొకరి ద్వారా ఆ పనిని చేయించాలి. లేదా మూడోది డూ ఇట్. లేదా ఏం చేయాలి? ఇమ్మీడియట్ గా ఆ పని చేసేయాలి. అర్థమైందా? సో ఏదైనా ఒక పని చేయాలి అని అనుకుంటే కంపల్సరీ ఆ పని చేసేయాలి. లేదా ఇంకొక ట్రిక్ ఏంటో తెలుసా? 15-minute రూల్. మనం అనుకున్న పని 15 నిమిషాల్లో పూర్తి అయిపోతే, నేను ఈ రోజు ఈ పని 15 నిమిషాల్లో పూర్తి చేసేయాలి అని నీకు నువ్వు ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఏదైనా ఒక పని పెద్దదో చిన్నదో ఏ పని ఉన్నా సరే 15 minutes లో ఈ పనిని నేను కంప్లీట్ చేసేయాలి అని ఛాలెంజింగ్ తీసుకొని 15 minutes లో కంప్లీట్ అయ్యేలాగా నీకు నువ్వే ఛాలెంజ్ తీసుకోవాలన్నమాట. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ చాప్ ఇట్ అప్. చాప్ ఇట్ అప్ అంటే ఏంటి? మనకు ఒక పెద్ద పని ఉందనుకో, దాన్ని ముక్కలుగా చేయాలి. అంటే ఏంటి? కొంత పని ఒక టైంలో చేస్తాం, మిగతా పని ఇంకో టైంలో చేస్తాం, మిగతా పని ఇంకొకటి. అంటే ఈ రోజు కొద్దిగా పని చేస్తాం దాన్ని, రేపు మిగతా పని చేస్తాం, మరుసటి రోజు మిగతా పని చేస్తాం. సో అలాగా నువ్వు ఆ పని కొద్దిగా నీకు వీలున్న టైంలో కంప్లీట్ చేసుకుంటూ రావాలన్నమాట. లేకపోతే ఆస్క్ ఫర్ అడ్వైస్. అరే ఈ పని నేను చేయలేకపోతున్నాను, ఈ పని ఎలా చేయాలి అని మీ పెద్దవాళ్ళని కానీ, లేకపోతే నీ వెల్ విషర్స్ని కానీ, మీ టీచర్స్ని కానీ, ఫ్రెండ్స్ని కానీ అడిగి అడ్వైస్, సలహా తీసుకొని ఆ పని కంప్లీట్ అయ్యేలాగా చేయాలి. లేకపోతే ఇంకేంటి? క్లియర్ డెడ్ లైన్. అంటే ఆ పనికి ఒక డెడ్ లైన్ పెట్టేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు 10 గంటలలోపు ఈ పని అవ్వాలి అని పెట్టేసుకున్నాం అనుకో, ఆ పని ఆ 10 లోపు కంపల్సరీగా అయిపోయేలాగా మీరు చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి తెలుసా? ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్, రివార్డ్. రివార్డ్ అంటే తెలుసా? రివార్డ్ అంటే ఏదైనా ఒక పని అయిపోయింది అనుకో, మనకి మనమే రివార్డ్ ఇచ్చుకోవాలి. నేను ఏం చేస్తాను తెలుసా? శబాష్ అని నాకు నేను చెప్పుకుంటాను. అంతేకాకుండా ఏదైనా ఒక మంచి పెన్ను కొనుక్కుందాం, లేకపోతే ఒక మంచి సినిమాకి వెళ్దాం, లేకపోతే ఒక మంచి ఫుడ్ వెరైటీ తిందాం. అంటే నేను ఒక పని సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేశానంటే నాకు నేను ఆ విధంగా రివార్డ్ ఇచ్చుకుంటాను అనమాట. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? నెక్స్ట్ మెథడ్ రిమూవ్ డిస్ట్రాక్షన్స్. అంటే నువ్వు ఒక పని చేస్తున్నావు, ఈ లోపు మీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చి రా బయటికి వెళ్ళి ఆడుకుందాం, లేకపోతే సినిమా చూద్దాం, ఓకే, ఇలా ఏవేవో చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మీరు ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు అటువంటి వాటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్ళకూడదు. మీ పని మీద మీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. ఎవరు వచ్చి పిలిచినా సరే నాకు అవ్వదు, ఇప్పుడు పని ఉంది, పని అయిన తర్వాత వస్తాలే అని చెప్పాలన్నమాట. సో మీరు అంతేకాకుండా మీరు పని చేస్తున్నప్పుడు సడన్ గా ఏదో ఒక మూవీ పోస్టర్ చూసారు అనుకోండి, లేకపోతే ఏదో ఒక సాంగ్ వింటున్నారు అనుకోండి, మీ పని వదిలేసి దాని మీదకి మీకు కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. సో అటువంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ ఏవి లేకుండా మీరు ఉండాలన్నమాట. అర్థమైందా? ఒకసారి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రోక్రాస్టినేషన్ వాయిదా వేయడాన్ని ఏ విధంగా తొలగించొచ్చు. సో హౌ టు ఎలిమినేట్ ప్రోక్రాస్టినేషన్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే డిలీట్ ద వర్క్. ఓకేనా? సెకండ్ థింగ్ ఏంటి? డెలిగేట్ ద వర్క్. అంటే ఇంకొకరికి ఇచ్చి ఆ పని చేయించడం. థర్డ్ ఏంటి? డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఇమ్మీడియట్ గా వర్క్ చేసేయడం. ఫోర్త్ ఏంటి? 15-minute రూల్. అంటే 15 minutes లో ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యేలాగా చేసుకోవడం. అండ్ ఫిఫ్త్ చాప్ ఇట్ అప్. అంటే ఆ వర్క్ ని కొంచెం ముక్కలుగా అంటే కొద్దిగా మనం ఆ వర్క్ చేసుకుంటా పోవాలి. ఆస్క్ ఫర్ అడ్వైస్. లేకపోతే నువ్వు ఒక సలహా తీసుకొని ఆ పనిని కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఇంకోటి ఏంటి? క్లియర్ డెడ్ లైన్. అంటే ఒక డెడ్ లైన్ పెట్టుకొని ఆ డెడ్ లైన్ లోపు మనం ఆ వర్క్ ని క్లియర్ చేసేసేయాలి. రైట్? నెక్స్ట్ ఆర్ ఎల్స్
యూ కెన్ రివార్డ్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే ఆ పని అయిపోతే నేను ఈ విధంగా రివార్డ్ చేసుకుంటాను అని చెప్పి నీకు నువ్వే రివార్డ్ చేసుకోవాలి. రిమూవ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ అంటే నీకు ఆ పని కాకుండా ఎవరైనా డిస్టర్బ్ చేస్తే వాళ్ళకి లేదా ఆ వాటికి దూరంగా ఉండాలన్నమాట. అర్థమైందా? ఒకసారి అందరూ చెప్పండి మనకి హౌ టు ఎలిమినేట్ ప్రోక్రాస్టినేషన్. వాట్ ఆర్ ద వేస్ టు ఎలిమినేట్ ప్రోక్రాస్టినేషన్? మనం ఏ విధంగా ప్రోక్రాస్టినేషన్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు? ఫస్ట్ డిలీట్ సార్. డిలీట్ ద వర్క్. ఇంకా డెలిగేట్ ద వర్క్. ఓకే, నీ వల్ల చేయడం అవ్వకపోతే వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి చేపించాలి. రైట్, నెక్స్ట్ చెప్పాలి. ఆర్డర్ లో చెప్పక్కర్లేదు, మీకు ఏం గుర్తుంటే అవి చెప్పండి. డెలిగేట్ సార్. డూ ఇట్. డెలిగేట్. డూ ఇట్. వెరీ గుడ్. 15-minute rule. 15-minute rule. సునీత, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? చాప్ ఇట్ అప్. లేదా ఉన్న వర్క్ ని ఆ పనిని మీరు కొద్దిగా చేసుకుంటూ పోవాలి. ఆస్క్ ఫర్ అడ్వైస్. అడ్వైస్ తీసుకోవాలి. శాతకర్ణి చెప్పు, ఏదో చెప్తున్నావు. ఆస్క్ ఫర్ అడ్వైస్. ఆస్క్ ఫర్ అడ్వైస్. వెరీ గుడ్. క్లియర్ డెడ్లైన్. క్లియర్ డెడ్లైన్. ఒక డెడ్లైన్ లోపు క్లియర్ చేసేయాలి. క్రాంతి చెప్పమ్మా. రివార్డ్. రివార్డ్ ఇచ్చేసుకో. రివార్డ్ మనమే రివార్డ్ చేసుకోవాలి. రిమూవ్ డిస్ట్రాక్షన్స్. సో డిస్ట్రాక్షన్స్ మనం రిమూవ్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో మనం కొంచెం క్లియర్ గా విని ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడు, నా వాయిస్ బాగుందా? క్లియర్ గా ఉంటది ఇప్పుడు. రైట్. సో మనం దగ్గరికి వచ్చేసాం. ఓకేనా? సో ప్రోక్రాస్టినేషన్ అంటే తెలిసింది కదా. సో నువ్వు ఒక పనిని వాయిదా వేస్తున్నావు అంటే అది ఆ పని నీకు అంత అర్జెంట్ కాదు లేదా అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, కాబట్టి ఆ పనిని మనం డిలీట్ చేసేయడమే మంచిది. లేదా ఎవరికైనా ఆ వర్క్ ఇచ్చి చేపించాలి, లేదా నువ్వే ఇమ్మీడియట్ గా వర్క్ చేసేయాలి. ఒకవేళ 15-minute కంప్లీట్ అయిపోతే 15 minutes లో ఒక ఛాలెంజింగ్ గా ఆ పనిని మనం 15 minutes కంప్లీట్ చేయగలిగేలా ప్రయత్నించాలి. లేదా చాప్ ఇట్ అప్ అంటే ఏంటి? ఆ పనిని కొద్దిగా కంప్లీట్ చేసుకోవడం. లేదా ఆస్క్ అడ్వైస్ ఫర్ ఎల్డర్స్. సో ఎల్డర్స్ దగ్గర అడ్వైస్ తీసుకొని ఆ పనిని కంప్లీట్ అయ్యేలాగా చేసుకోండి. లేదా క్లియర్ డెడ్ లైన్ అంటే ఒక టైం పెట్టేసుకుంటారు, ఆ టైం లోపు ఆ పని అయిపోయేలా చేసుకోవాలి. లేదా రివార్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే మనకి మనమే రివార్డ్ ఇచ్చుకోవాలి ఏదో విధంగా. ఓకే, సో ఈ పని చేస్తే నేను ఇలాగా ఈ రివార్డ్ తీసుకుంటాను అని చెప్పేసి మీకు మీరు ఒక రివార్డ్ అనేది పెట్టుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ రిమూవ్ డిస్ట్రాక్షన్. లేదా ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఆ పని చేయకుండా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, స్టే అవే ఫ్రమ్ దెమ్ లేదా స్టే అవే ఫ్రమ్ దాట్. వాటి నుంచి మనం దూరంగా వెళ్ళి మన పని మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే, లాస్ట్ కి వచ్చేసాము. సో చూడండి, టైం వేస్టర్స్ బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. టైం వేస్టర్స్ అంటే ఏంటి? ఇంటరప్షన్స్ ఆర్ డిస్ట్రాక్షన్స్. అంటే మనం ఒక వర్క్ చేస్తుంటే ఈ ఫోన్ లో ఏవో కాల్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఫోన్ ఆఫ్ చేసేయాలి. లేకపోతే ఎవరో వచ్చి మనతో మాట్లాడడం అది చేస్తారు. సో వాళ్ళు నాకు కొంచెం పని ఉందిరా, తర్వాత నువ్వు ఈ టైంకి రా, నేను ఫ్రీగా ఉంటాను, అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం అలా చెప్పుకొని నీ పని మీద నీకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇంకో టైం వేస్ట్ ఏంటి? పూర్ ప్లానింగ్. అంటే మనం ఇప్పటికి వచ్చి ఈ టు డూ లిస్ట్ పేపర్ మీద అంటే రేపు ఏం చేయాలో అవి ఎప్పుడైనా ఎవరైనా పేపర్ మీద రాసుకున్నారా? ఎప్పుడైనా ప్లాన్ చేసుకున్నారా? సో ప్రతిరోజు మనం రేపు చేయాల్సిన పనులు ఈ రోజు నైటే రాసుకొని పెట్టుకుంటే రేపు పొద్దున్న లెగ్గానే మనం ఆ పని మీద చేస్తాం, కాబట్టి మనం ప్రొడక్టివ్ గా తయారవుతాం. నెక్స్ట్ పెర్ఫెక్షనిజం. పెర్ఫెక్షనిజం అంటే ఏంటి? మనం ఏ పని అయినా సరే 100% పర్ఫెక్ట్ గా చేసేయాలనుకుంటాం. అలా చేయడానికి కోసం మనం ఆలోచించి బోల్డ్ టైం అనేది వేస్ట్ చేస్తాం. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలనుకోవడం మంచిదే, కానీ దానికోసం ఎక్కువ టైం ని మనం వృధా చేయకూడదు. నెక్స్ట్ ట్రైంగ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇది కూడా ఒక జబ్బు మనలో చాలా మందికి. ఈ పని నేనే చేసేయాలి, అర్థమైందా? ఈ పని నేనే చేసేయాలి అని అనుకుని పెద్ద పనులన్నీ వాళ్ళే చేస్తారు. సో అలా కాకుండా టీం వర్క్ ప్లేస్ వైటల్ రోల్. ఒక టీం వర్క్ కి ఎప్పుడు అలవాటు పడాలి, అర్థమైందా? సో నేను ఒక్కడిని ఈ పని చేసేయాలి అని చెప్పి ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. నువ్వు ఒక్కడే చేయాలనుకుంటే చేస్తావు, కానీ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? బోల్డ్ టైం లాస్ అవుతావు. ఓకే, టేకింగ్ టూ మచ్. ఏ పని ఇచ్చినా సరే ఎక్కువ టైము తీసుకుంటారు. సో
అలా ఏ పని ఇచ్చినా ఎంత త్వరగా కంప్లీట్ అవుతుంది, ఎంత త్వరగా సక్సెస్ఫుల్ గా క్వాలిటేటివ్ గా మనం ఈ వర్క్ కంప్లీట్ చేయగలం అనేది మీరు ఆలోచించుకోవాలి. నాట్ వాల్యూయింగ్ యువర్ ఓన్ టైం, మీ సమయానికి మీరు అంత వాల్యూ అనేది ఇవ్వకపోవడం అన్నమాట. అర్థమైందా? మీ సమయానికి మీరు అంత విలువ ఇవ్వకపోవడం కూడా ఒక టైం వేస్ట్. కాబట్టి మన సమయానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యతని, విలువని మనం కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ల్యాక్ ఆఫ్ స్కిల్స్ అంటే మనకి స్కిల్స్ లేవనుకోండి, ఏదైనా ఇప్పుడు కంప్యూటర్ స్కిల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మీ పని త్వరగా ఈజీగా అయిపోతుంది. కాబట్టి ఒక పనికి అవసరమైన స్కిల్స్ అన్ని ఎప్పటికప్పుడు మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్? మీ అందరికీ మళ్ళా చెప్తున్నాను. సో ఇంటరప్షన్స్ ఆర్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అవి ఒక టైం వేస్ట్, వాటికి దూరంగా ఉండాలి. పోర్ ప్లానింగ్, మనము ప్రతి రోజుని మంచి ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి. ఒక పోర్ ప్లానింగ్ తో ఉండకూడదు. పర్ఫెక్షనిజం, పర్ఫెక్ట్ గా చేసేయాలనుకోవడం మంచిదే, కానీ దానికోసం ఎక్కువ టైం ని మనం కేటాయించకూడదు. ట్రైంగ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, నువ్వు ఈ పనిని కంప్లీట్ చేయాలనుకోవడం తప్పు. వీలైతే నీ ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే నీ వెల్ విషర్స్, నీ పేరెంట్స్ హెల్ప్ తీసుకొని అతి తక్కువ టైంలో పని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. నీకున్న సమయానికి నువ్వు విలువనివ్వాలి, స్కిల్స్ నువ్వు డెవలప్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్. ఏవైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు ఈరోజు చెప్పుకునే అంశంలో? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ టుడేస్ టాపిక్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఏం సార్ ఒకసారి చెప్పు. ఈ రోజు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఈ రోజు చెప్పుకునే టాపిక్ లో టైం మేనేజ్మెంట్ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నచ్చిందా మరి ఈరోజు టాపిక్? ఎంతమందికి నచ్చింది? థంబ్ అప్ ఇవ్వండి ఎంతమందికి నచ్చితే. క్రాంతి వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మురళి, జ్యోతిక వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎంత మందికి టాపిక్ ఈ రోజు బాగా నచ్చింది? ఎంత మందికి అర్థమైంది? వెరీ గుడ్ ప్రవీణ్, వెరీ గుడ్. సో సారీ. ఏమైంది సాటి గారిని? చెప్పు చెప్పు. నచ్చింది సార్, టాపిక్ నచ్చింది సార్. నచ్చిందా? ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే రైట్ నాయనా, ఈరోజు టాపిక్ మీ అందరి ఏంటన్నా వాయిస్ క్లారిటీ సార్. వాయిస్ క్లారిటీ లేదా? ఓకే ఓకే, మీ అందరికి అన్మ్యూట్ చేశాను కదా అందుకని. ఓకే రైట్, వెరీ గుడ్ నానా. సో విత్ దిస్ ఐ వాంట్ టు ఎండ్ అప్ దిస్ సెషన్ ఫర్ టుడే. ఈ రోజు ఈ సెషన్ ని ఎండ్ అప్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఈ రోజు చెప్పుకునే టాపిక్ ఏదైతే ఉందో, మనం మన సమయం యొక్క విలువని మనం తెలుసుకోవాలి. మీ అందరికీ తెలుసు కదా, వై డూ వి నీడ్ టు మేనేజ్ టైం, మనం ఎందుకు టైం మేనేజ్ చేయాలో, తర్వాత స్టీఫెన్ కోవేస్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ విధంగా మనం యూజ్ చేయాలో, అలాగే పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్ జర్నల్ ఏ విధంగా ప్రతిరోజు రాసుకోవాలి అనేది ఈరోజు చెప్పుకున్నాం. అలాగే ప్రోక్రాస్టినేషన్ ఏ విధంగా ఎలిమినేట్ చేయాలి, అలాగే టైం వేస్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఏ విధంగా దూరం పెట్టాలి అనేది ఈరోజు బాగా కదా. సో ఈరోజు చెప్పుకున్న ఈ టాపిక్స్ అన్ని మీరు ప్రతిరోజు చేయాలి. ఓకే, మీ డైలీ లైఫ్ లో అప్లై చేయాలని కోరుకుంటూ, జై హింద్, జై భారత్. బై ఆల్ ఆఫ్ యూ, నైస్ డే. సార్ కంచిబాబు సార్, ఓవర్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ స్టూడెంట్స్, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా టైం మేనేజ్మెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది. సో టైం మేనేజ్మెంట్ చాలా